अच्छा, कर दिया आपने। ओके, ठीक है। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। जय 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 श्री जय श्री जय श्री चैतन्य चैतन्य, जय जय नित्यानंदा, नित्यानंद, जय 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 द्वैत अद्वैत चंद्र, अद्वैतानंद जय चित्त गौर भक्त गौर वृंद। भक्तवृंदा। हम लोग का ये श्लोक का माता जी बोल रही है, कौन सा श्लोक से है? पद्मिनी 81 माता, स्टार्ट कर, 81 से करना है प्रभु जी, 80 तक की है। 81 से करना। ओके ओके, हाँ। 81 से प्रभु आए इधर मैं रखा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, मैं समझ गया, सॉरी। आपने बोला ना, अभी बताया 81 ना। मैं किताब में कभी यहाँ पर अलग हो जाता है, किताब में अलग हो जाता है, इसलिए मैं कभी कंफ्यूज कर जाता हूँ। कल मैं पढ़ रहा था, पीछे से पढ़ रहा था मैं। ठीक है, 81 से। ओके, हाँ, बाय नेचर। ओके। तस्मात् तत् सौभागमदं वीक्षयामानं च केशव, प्रश्मया प्रसादाय त्रयवन्तरा अधीत्यत। तस्मात् तत् सौभागमदं सौभागमदं वीक्षयामानं च वीक्षामानं च केशव, केशव प्रश्मया प्रशमाय प्रसादाय प्रसादाय तत्रैवमन्तराधीत्य। तत्रैवन्तराधीत्यया। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु। हाँ, శ్రీల पढ़िए। ప్రభుపాద की जय। గోపికలు తమ अच्छा, अच्छा, సౌభాగ్యానికి अच्छा, मैं शेयरिंग नहीं किया क्या? सॉरी सॉरी, सॉरी सॉरी, एक मिनट, शेयरिंग करने दीजिए। कोई बेसिक। ओके, పాడడం ప్రభుజీ। एक मिनट माता जी, सब लोग पढ़ लेंगे, कोई चाहे पढ़ नहीं पाएगा। मैं शेयरिंग नहीं करूँ। तस्मात् तत् सौभाग्यम मदम वीक्षयामानं च केशव, प्रश्मया प्रसादाय त्रतैव अवन्तारादित्यया। बोलिए। तासां तसाम तत् तत्सौभाग्यमदं सौभाग्यमदम वीक्षमाणं च मानं च केशवम् केशवम् मानं च प्रशमाय केशव प्रसादाय प्रथमाय त्रयैव प्रसादाय तत्र एव अंतरधितया। हरे कृष्ण गीतांजलि माता, प्रभु। मुझे अब गीतांजलि माता जी की आवाज नहीं है, मैं समझ गया कि मैं जरूर शेयरिंग करना भूल गया है। ओके, ठीक है, पढ़िए पढ़िए। శ్రీల ప్రపాదికి జై। గోపికలు తమ సౌభాగ్యానికి గర్వించారు. వారి ఆధిపత్య భావము అణచి ప్రత్యేక కరుణను చూపడానికి బ్రహ్మ రుద్రాదులనైన ఆ అణచేవాడగు కేశవుడు అప్పుడు ఆ ద- ఆ, రాస నృత్యం నుండి అదృశ్యమయ్యాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। భాష్యం ఈ శ్లోకము శ్రీమద్ భాగవతం నుండి చెప్పబడినది। దీనిని సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షణ్ మహారాజ్ కు పలికాడు। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद माता जी, पढ़िए माता। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद अनुवाद। गोपियों को अपने सौभाग्य पर घमंड हो गया। उनके इस अहंकार को शांत करने और उन पर विशेष कृपा दिखाने के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव को भी वश में करने वाले केशव रास नृत्य से विलीन हो गए। मुराद। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 29वां अध्याय 48 से उद्धृत यह श्लोक सुखदेव गोस्वामी द्वारा महाराज परीक्षित को कहा गया था। हरे हरे कृष्णा। हाँ, माता जी, बहुत ये भगवान ने जब देखा कि गोपियों को अंदर से गर्व हो गया, गर्व मतलब अभिमान होने लगा कि भगवान तो सिर्फ मतलब भगवान तो सिर्फ मेरे हैं, या भगवान मेरी बात सुनते हैं, भगवान क्या, उनके मन में एक अहम, जो कि होना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो भगवान इसलिए अंतर ध्यान हो गए थे। अरे, जो भगवान ब्रह्मा और शिव जी को भी वश में करते हैं, तो बाकी लोग का तो बात छोड़ दीजिए। ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान के दूसरे अंश में माना जाता है। ब्रह्मा जी तो भगवान के नाभि कमल से पकड़ हुए हैं, और शिव जी जो है वह अगर अगर चतुर्थ चतुर्थ जो ये निकलते हैं संकर्षण से, फिर दूसरे संकर्षण से, तो सदाशिव तो वहां पर भी है, जो भगवान से प्रकट हुए हैं। सदाशिव जो है वो विष्णु तत्व है। और ये अगर मान लिया जाए कि यहाँ भी शिव है, तो वो रुद्र है, वो ब्रह्मा जी से निकले हैं। तो अगर देखा जाए तो शिव जी के भी पितामह, पितामह मतलब कि ग्रैंडफादर हुए भगवान, अगर रिलेशन से देखा जाए। अरे, इन लोग उनके बस में रहते, तो बाकी लोग का तो बात छोड़ दीजिए।
स्वरूप गोसाई कहे गावो एक गीता, याते आत्मरा हृदय है ता संवीत। स्वरूप स्वरूप गोसाई गोसाई यारे कहना गाओ एक गीत, याते हमार हृदय रे है ता संवीत। హరే కృష్ణ. అప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు స్వరూప దామోదరునితో పలుకుతూ, నా హృదయానికి చైతన్యాన్ని కలిగించే ఒక గీతము నీవు పాడవలసిందే అని అన్నారు. हरे हरे कृष्णा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहा, कृपया ऐसा गीत गाएं जिससे मेरे हृदय में चेतना जागृत हो। भगवान तो ऐसे कभी उनकी चेतना जाती नहीं है। महाप्रभु बोले कि मैं अचेतन अवस्था हूं, मैं तो बेहोश अवस्था में, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ तो गाओ कि मेरी चेतना वापिस आए। स्वरूप गोसाई तबे मधुर करिया, गीता गोविंद रे पद गाए प्रभु रसुनाया। गोसाई तबे मधुर करिया, गीता गोविंद गाया प्रभु रसुनाया। హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. పరిహాసము చేయడానికి, లీలలు చేయడానికి సర్వదా ఇష్టపడే శ్రీకృష్ణుని ఇక్కడ ఈ రాసనృత్య లీల స్థలిలో నేను నిర్మిస్తున్నాను. మాతాజీ 83 మాతాజీ 83 చదవాలి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఈ రీతిగా శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ప్రీత్యర్థం స్వరూప దామోదర గోస్వామి గీతా గోవిందం నుండి ఈ శ్లోకాన్ని మధురంగా గానం చేయసాగారు. హరే కృష్ణ. बड़ी पड़े माता जी। कृष्णा। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने गीता गोविंद के निम्नलिखित श्लोक को अत्यंत मधुरता से गाना शुरू किया। बहुत सुंदर से उन्होंने श्लोक जो है गीत गोविंद से श्लोक गाया। रसे हरिमिहा विहत विलासम, स्मरति मनो मम कीर्त परिहासम। रसे हरिमिहा विहत विलासम, स्मरति मनो కృతే పరిహాసం. హరే కృష్ణ. పరిహాసం చేయడానికి, లీలలు చేయడానికి సర్వదా ఇష్టపడే శ్రీకృష్ణుని ఇక్కడ ఈ రాసనృత్య స్థలిలో నేను స్మరిస్తున్నాను. हरे हरे कृष्णा। रास नृत्य के इस आखाड़े में मुझे कृष्ण की याद आती है, जो हमेशा मजाक करने और लीलाएं करने के शौकीन रहते हैं। मुराद। यह श्लोक गीता गोविंद 2 अध्याय 3 श्लोक श्रीमती राधा रानी द्वारा गाया गया है। ये राधा रानी है जो भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, मजाक करते हैं और कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। श्री गीत गोविंद के 2 अध्याय का तीसरा पद है। स्वरूप गोसाई अबे यही पद गैला, उठी प्रेमा वसे प्रभु नाचिते लागीला। गोसाई अबे ये पद गहिला, उठी प्रेमा वसे प्रभु लागीला। హరే కృష్ణ ప్రభు. స్వరూప దామోదర గోవింద స్వామి ఈ ప్రత్యేకమైన గీతమును పాడినప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వెంటనే లేచి నిలబడి ప్రేమావేశంతో నృత్యం చేయడము మొదలు పెట్టారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्णा। जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह विशेष गीत गाया तो श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत उठ खड़े हुए और प्रेममयी अवस्था में नृत्य करने लगे। हरे कृष्ण। तो स्वरूप दामोदर के गाने पर महाप्रभु अपने चेतना को वापस, वो चेतनाग्रस्त, अभी बोलते हुए चेतना नहीं है, महाप्रभु चेतना में थे, लेकिन उनकी जो है अभी आंतरिक चेतना और बाहरी चेतना में थोड़ा अंतर हो रहा था। तो फिर वो जैसे गाना सुने तो उठकर नाचने लगे, वो स्टार्ट कर दिए डांस करना। अष्ट सात्विका भाव अंग प्रकट हईला, हर्षादि विचारी सब उठाईला।
अष्टसात्विक अष्ट सात्विक भाव अंगे सात्विक लीला आदि హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభాద్కి జై. అప్పుడు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దేహంతో అష్టసాత్విక వికారాలు ప్రకటమయ్యాయి. ఆ హర్షశోకాది 33 వ్యభిచారి భావాలు కూడా గోచరించాయి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा। उस समय भगवान चैतन्य के शरीर में 8 प्रकार के आध्यात्मिक रूपांतरण प्रकट हुए। विलाप और उल्लास से शुरू होने वाले व्यभिचारी भाव के 33 लक्षण भी प्रमुखता से प्रकट हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक लाइन पढ़ सकता हूँ प्रभु जी पढ़ी इंग्लिश में। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय. At the time, all 8 kinds of spiritual transformations became manifest in Lord Chaitanya's body. The 33 symptoms of Vyabhichari bhava, beginning with lamentation and jubilation, became prominent as well. Hare Krishna. Dhanyavad Prabhu. Hare Krishna. Ashtavikar and 33 types of व्यभिचारी, एक्चुअली में व्यभिचारी जो विचार बोलते हैं वो थोड़ा हाई लेवल ऑफ इक्टेसी, मतलब हाई लेवल ऑफ जो इसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, इक्टेसी को क्या बोलेंगे, मतलब अंदर से जो आनंद आता है, भावावेश में। हाँ, भावावेश का भी से भावावेश में तो है, भावावेश में तो माता जी दिव्य बोल सकते हैं, एक प्रकार का आनंद। दिव्य बोल सकते हैं। दिव्य नहीं है। व्यभिचारी शब्द का प्रयोग अगर देखा जाए तो व्यभिचार करना, तो व्यभिचार करना मतलब, तो अगर शब्द का मीनिंग है तो गलत मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर भगवान के साथ में जो जुड़ा हुआ है उसको कह सकते हैं उच्च कोटि का, उनके अंदर में अलग अलग प्रकार का भावनाएं जो है, भावनाएं जो है ना प्रकट हो रही है अलग अलग प्रकार का। उसमें से जिसमें ज्यादातर जो है वो दुखित, मतलब लैमेंटेशन, मतलब कि हाय मैं क्या करूं, मैं तो कृष्ण से दूर हो गई, मैं क्या करूं, और फिर खुश भी हो जाते। ये सब प्रकार के भाव होता है। तो भाव हम सब लोग समझ भी नहीं पाएंगे, कारण कि हम सब लोग के लिए कोई एक भी भाव हमारे अंदर में नहीं है। किसी के अंदर में है तो हाथ रेस करिए, मेरे अंदर में तो एक भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि हम लोग कभी भी ऐसा कर पाएंगे। प्रभु जी कहा चैतन्य महाप्रभु का भाव, और हम लोग अभी तो क्या 0.1% भी नहीं है वो भाव आना, बहुत 0.000000% भी नहीं है। वो परसेंट भी मतलब सोचना भी हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ चलिए, कम से कम कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे प्रयास से ही मैं खुश हूँ। भगवान तो आए थे हम लोग को सिखाने के लिए। पारवश्यम बोलते हैं, पारवश्य होना, पारवश्यम। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा उसी के नजदीक का बात है, क्योंकि इसको समझना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझने के लिए कि भगवान में मतलब विकार मतलब एक्चुअली में विकार का मतलब होता है दोष। हिंदी में अगर विकार को बोलेगा मतलब दोष, लेकिन दोष नहीं है, ये भगवान के लिए परम आनंद की स्थिति है, हाईएस्ट लेवल ऑफ लव फॉर द गॉड। भावोदय भाव संधि भाव सबलय, भावे महायुधे सबरा प्रबल्य। भावोदय भाव संधि भावे महायुधे। హరే కృష్ణ. భావోదయము, భావసంధి, భావస బాల్యము వంటి సకల భావలక్షణములు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు దేహంలో ఉత్పన్నమయ్యాయి. ఒక భావానికి ఇంకొక దానికి గొప్ప యుద్ధము సంభవించి అన్నిటి ప్రాబల్యము పెరిగింది. हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में भावोदय
भाव संधि और भाव शाबल्य जैसे सभी परमानंदमय लक्षण जागृत हो गए। एक भाव और दूसरे भाव के बीच एक तीव्र संघर्ष उत्पन्न हुआ और प्रत्येक भाव प्रमुख हो गया। हरे अब भावा महाप्रभु के अब भाव आपस में उन्हीं के अंदर में आपस में टकराने लगे। कभी कोई भाव बढ़ जाता, कभी रुदन कर तो जोर जोर से रोने लगते, कभी कभी जोर जोर से नृत्य करने लगते, कभी नृत्य ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता, कभी रोना एक्सप्रेसिव हो जाता, कभी चिल्लाना गर्जन करना एक्सप्रेसिव हो जाता। तो अलग अलग प्रकार से भाव से कभी कोई ज्यादा प्रबल हो जाता, प्रबल मतलब वो प्रोमिनेंट हो जाता और बाकी सब दब जाता, फिर वो दब जाता तो बाकी कुछ और निकल जाता। से पद पुनः पुनः कराय गायना पुनः पुनः आस्वादय करे नर्तन। से पद पुनः पुनः कराय गायना पुनः पुनः आस्वादय करे नर्तन। कोशिश करते रहिए, मैं इसलिए आप लोग के साथ रिपीट करते रहता हूँ, जैसे कि थोड़ा तो हम लोग को आदत पड़ जाएगा गाने का। अब ओके, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा, पढ़िए హరే पढ़िए। కృష్ణ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు స్వరూప దామోదరునిచే ఆ గీతాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పాడించారు. ఆయన దానిని పాడిన ప్రతిసారి మహాప్రభువు కొత్తదైన చందనమున ఆస్వాదిస్తూ మాటి మాటికి నృత్యము చేశారు. हरे कृष्णा. भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से एक ही श्लोक को बार बार गाने को कहा। हर बार जब उन्होंने इसे गाया तो भगवान को इसका नया अनुभव प्राप्त हुआ और इस प्रकार वे बार बार नृत्य करते रहे। हरे कृष्ण. महाप्रभु स्वरूप दामोदर को बोले और गाओ, बार बार गाओ, और बार बार गाए, भगवान खूब नृत्य करे। जैसे भगवान बच्चे के जैसा कि होता है, छोटा बच्चा को क्या है कि एक हमारे मित्र के साथ में हम सब लोग, वो बंगाली हैं और मतलब एक्चुअली में खड़गपुर के पास के रहने वाले हैं और मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो उनका 2 बच्चा छोटे छोटे थे, काफी साल पहले की बात है। तो मैं जस्ट वो आप लोग को बताने के लिए कि कैसे तो जो उनका लड़का था वो करीब करीब उस समय में 8-9 साल का था, 9 साल, हाँ 9 साल के आसपास का रहा होगा। अब वो जो है, मैं गाड़ी चला रहा था, आगे में वो बैठे हुए थे और बड़ा वाला लड़का भी बैठा हुआ था। अब जो है वो मतलब कि गाड़ी स्टार्ट हुआ, काकीनाडा से विशाखापट्टनम जाते हुए हम सब लोगों ने सिर्फ एक ही गाना सुना और वो गाना क्या था? वो गाना क्या था? ओम शांति हो। वो कौन सा मूवी था? वो कौन सा शांति हो? अरे पता, मतलब कि उसके पिताजी बोले अरे मेरे को उल्टी हो जाएगा, इतना तुमने गाना सुना दिया। तो वो एक ही गाना को वो जब अच्छा और आगे गाना करे तो रोने लगे, फिर वो अच्छा उसको मालूम था, फिर से बटन दबा देता, फिर से रिपीट। अरे पूरा हम लोग को लगा कि पूरा गाना जो है ना, हम लोग 1 साल तक खाली वही गाना याद रहेगा। हम लोग इतना सुनाया, इतना सुनवाया है। तो वही मैं जस्ट बताने के लिए, लेकिन महाप्रभु है यहाँ, महाप्रभु तो दिव्य गाना, दिव्य शब्दों का रसवादन कर रहे हैं। आप सब लोगों से मेरी आग्रह होगी कि हम सब लोगों को ना हर दिन कुछ तो या तो हरे कृष्ण महामंत्र सुनते ही, आप लोग सुनते ही होंगे, नियम बनाकर आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा, ज्यादा नहीं मैं कहता, लेकिन आधा घंटा जरूर प्रभुपाद का या तो स्मृति है प्रभुपाद के बारे में, या फिर कोई ना कोई कथा जो है वो सुनिए। ऐसे तो आप लोग डेली क्लास में रहते हैं तो आप लोग सुन ही लेते हैं भागवतम है चाहे, लेकिन प्रभुपाद के बारे में जरूर दिन में समय निकालकर कुछ प्रभुपाद की स्मृतियां हैं, उसको जरूर सुनने का प्रयास करिए। प्रभुपाद अब की प्रभुपाद को देखकर ऐसा नहीं, एक बार स्टोरी ये बताता हूँ, मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले, सुना नहीं था, मैं पढ़ा था। एक बार प्रभुपाद जा रहे थे प्लेन से, उनको जाना था किसी और कंट्री में, तो उनके साथ में उनके बलिमर्दन प्रभु और एक और वो 2 प्रभु थे। तो प्लेन में बैठ गए तो प्लेन में क्या होता है ना, पहले से ही ड्रिंक सर्व करते हैं। अब तो आजकल तो लो कॉस्ट वाले में ये सब तो है नहीं ना, ये सब आजकल लो कॉस्ट वाला में ये सब देते होते नहीं है।
जो लोग पहले ट्रैवल किए उनको मालूम होगा। हम लोग एयर इंडिया का फ्लाइट में ट्रैवल करते थे, आप माता जी तो ट्रैवल की, एयर इंडिया का फ्लाइट में ट्रैवल करते थे तो चॉकलेट आता था, चॉकलेट्स। अभी तो वो सब बंद कर दिया। तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, वो ऐसा एक टोकरी में लेके आती थी, उसमें खट्टा मीठा इमली वाला वो जो अलग अलग प्रकार का चॉकलेट। तो हम लोग थोड़ा उम्र भी हो गया, फिर भी एक ऐसा हाथ डाल के पूरा चॉकलेट उठा लेते थे और पॉकेट में डाल लेते हैं। तो प्रभुपाद प्लेन में देखे कि जो एयर होस्टेस थी वो प्लेट में कुछ ड्रिंक्स लेके आई। ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। तो कोल्ड ड्रिंक्स था, तो प्रभुपाद ने पूछा व्हाट इज दिस। तो उन्होंने कहा कि दिस इज वाटर विथ सोडा, मीन्स कार्बोनेटेड वाटर having some sweet flavor, only this much, and little bit of lemon into it. तो बोले ओनली दिस मच, यस। तो प्रभुपाद ने बोला ओके आई वांट। तो बलिवर्धन प्रभु सोच रहे हैं तो प्रभुपाद कैसे इसको पिएंगे। तो प्रभुपाद ने बोला कि यू गेट मी 1 ग्लास। तो क्योंकि वो दूसरे के लिए लेके आई थी ना, तो प्रभुपाद ने बोला यू गेट न। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप ले लीजिए, मैं उनके लिए और लेके आती हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ले लिया। उसके बाद इतना इतना ही ग्लास, छोटा ग्लास रहा होगा, उसमें से उन्होंने 2-4 घूंट पी लिया। उसके बाद उन्होंने दे दिया, क्योंकि बलिवर्धन प्रभु देख रहे हैं, तो उनको मालूम था कि हमारे शिष्य है तो महाप्रसाद है ना। तो उन्होंने दे दिया उनको। तो वो अच्छा, तो फिर वो पीने से पहले पूछ रहे हैं प्रभुपाद से, प्रभुपाद कैन वी ड्रिंक इट? यस, इफ आई हैव ड्रिंक यू कैन ऑल्सो ड्रिंक इट। तो उन्होंने भी बड़े जल्दी से, ऑब्वियसली उनको तो मौका चाहिए था, तुरंत उन्होंने दोनों ने थोड़ा थोड़ा पी लिया। उसके बाद नीचे जब उतरे ये लोग, तो स्टोर से जाकर एक पूरा क्रेट जो है स्प्राइट जैसा ही, मतलब स्प्राइट के जैसा ही पूरा क्रेट लेके आ गए। तो प्रभुपाद रूम से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक पूरा क्रेट पड़ा हुआ। बोला आई डिडंट से दैट यू शुड ब्रिंग क्रेट, दैट टाइम इट वाज रिक्वायर्ड फॉर drinking because my stomach was I was feeling little uncomfortable. It's carbonated, no problem, we can take it without I mean it was having that kind of अब जैसे हम लोग के यहाँ तो पुदीन हरा मिलता है, या फिर और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस हम इंडिया में मिलता है। आई मीन बिकॉज ऑफ हम लोग के यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, आयुर्वेद का हमारे यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ये है। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तो आजकल वो इनो मिल जाता है, फिर पुदीन हरा है, फिर क्या क्या नहीं मिल जाता है, तो हम लोग उसको ले लेते हैं। लेकिन वहां पर उनके लिए कुछ उपाय नहीं था। तो प्रभुपाद बोले आई डिडंट आस्क यू टू ब्रिंग 1 क्रेट। तो ऐसा है ना, गुरुजनों के एक्शन को देखकर हम सब लोगों को मतलब ऐसा नहीं कि वो जो कर रहे हैं हम लोग को कॉपी करना है, हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, कॉपी नहीं करना है। तो मुझे प्रभुपाद के बारे में याद आया इसलिए क्योंकि मन में अभी जैसे घूम रहा था, तो मैंने कहा कि ये किताब भी प्रभुपाद का दिया हुआ है। भले हमारे श्रीपाद कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने अगर प्रभुपाद नहीं लिखे होते तो हम लोग को चेतन चेतन पढ़ने का मौका नहीं मिलता ना। इसलिए हम सब लोगों को इसलिए हमेशा बोला जाता है कि अनुसरण करिए, अनुकरण नहीं। अनुकरण मतलब कॉपी मत करिए, अनुसरण करिए, फॉलो करिए। ओके। लेकिन आप लोग भी भाई देखिए, आप लोग भी स्प्राइट नहीं, ये सब मैं नहीं बोला हूँ, जस्ट आई एम जस्ट नरेटेड इट। बट यस, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कभी ऐसा लगा तो मतलब अब आजकल का पता नहीं क्या है क्या नहीं, जो भी हो, अब कभी ऐसा मुश्किल हो, कभी मुश्किल की घड़ी में तो प्रभुपाद ने ऐसा कहा था। लेकिन इसको ये नहीं है कि इसको हम लोग का हैबिट बना लेना चाहिए। शादी में गए तो हम लोग ना, अरे हम तो कुछ भी नहीं लेते हैं, आप स्प्राइट पी रहे, ऐसा नहीं करना, ठीक है? ओके, प्लीज डोंट डू दैट। ओके, इसी नहीं तो बोला रे प्रभुपाद का, रघुनाथपुरी प्रभु ने तो प्रभुपाद का सुनाया था, तो हम सब लोग भी स्प्राइट पिएंगे, ऐसा मत करिएगा। ओके। ए माता नित्य दे हैला बहु छाना, स्वरूप गोसाई पद कैले समापन।
ఏ మత మత నిత్యతి బహుచాన స్వరూప గోసాయి పాద కైలాసమాన. హరే కృష్ణ. మహాప్రభువు చాలాసేపు నృత్యం చేసిన తర్వాత స్వరూప దామోదరుడు ఆ పద్యమును పాడడం ఆపేశారు. हरे कृष्णा। भगवान के काफी देर तक नृत्य करने के बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्लोक गाना बंद कर दिया। हरे कृष्ण। स्वरूप दामोदर जी ने देखा कि अभी महाप्रभु काफी नृत्य कर लिए, तो उन्होंने गाना बंद कर दिया। बल बल बलि प्रभु कहे न बार बार, न गाये स्वरूप गोसाई श्रम देखी तारा। बल 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 बलि प्रभु कहे बार बार, न गाया स्वरूप गोसाई श्रम देखी तारा। హరే కృష్ణ. ఇంకా పాడు ఇంకా పాడు అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు మాటి మాటికి అన్నారు. కానీ ఆయన అలసటను చూసి స్వరూప దామోదరుడు తిరిగి పాడలేదు. हरे कृष्ण। हाँ पढ़ लीजिए माता जी। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु बार बार कहते रहे गाते रहो गाओ गाओ, लेकिन स्वरूप दामोदर ने भगवान की तखान देखकर गाना फिर से शुरू नहीं किया। हरे कृष्णा। महाप्रभु बोले बार बार गाओ गाओ, लेकिन महाप्रभु थक गए थे, उनका शरीर धीरे धीरे बाहरी शरीर कमजोर हो गया था। महाप्रभु खूब लंबे थे, उनको भोजन भी वो नहीं करते थे। इसलिए महाप्रभु देखे कि अभी ऐसा ना हो कि महाप्रभु मतलब अब तो भौतिक जगत में ऐसा ना हो कि बेहोश हो जाए, इसलिए उन्होंने गाना बंद कर दिया। अच्छा गीतांजलि माता जी, सभी लोग के लिए यहाँ ता एन एंड डॉट, the n and dot is silent, only तारा तानारा नहीं होगा, तारा and if there is a dot in above n, this one आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये n जो है साइलेंट, साइलेंट इन द सेंस ओनली डॉट हैज टू कम, तारा नहीं आएगा, नॉट ना, ओके। मेनी टाइम्स आई एम मुझसे भी गलती हो जाता है एक्चुअली में, तो कल मैं देख रहा था, दैट इज जस्ट वन स्टॉप, मीन्स उसका न का प्रोनाउंसिएशन नहीं आना है, ओनली तारा, तो इसलिए एन साइलेंट है। इंग्लिश में इसमें ऐसा लिखा जाता है जोड़ने के लिए। बल बल प्रभु बले ना भक्त गण सुनी, चौदी कते सबे मिली करी हरि ध्वनि। चौदी कते सबे मिले करी हरि ध्वनि। హరే కృష్ణ. మాట పాడండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఇంకా పాడు అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అనడము వినిన భక్తులందరూ ఆయన చుట్టూ చేరి ఏకకంఠంగా హరినామ సంకీర్తన చేశారు. హరే కృష్ణ ప్రభు. हरे कृष्णा। जब भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को यह कहते सुना कि गाते रहो, तो वे सभी उनके चारों ओर एकत्रित हो गए और एक साथ हरि के पवित्र नाम का जप करने लगे। हरे कृष्ण। जब चैतन्य महाप्रभु बार बार बोले तो फिर वो तो चुप हो गए, और महाप्रभु बोलता, बाकी सब देख रहे कि महाप्रभु तो शांत नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन लोग हरि 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 उन लोग जोर जोर से चिल्लाने। रामानंद राय तबे प्रभु रवशीला, विजानादि करे प्रभु समर कुचैला। रामानंद राय तबे प्रभु रवशीला, विजानंदी करे प्रभु कुचैला। राय तबे प्रभु रवशीला, विजानादि సముగుచైలా. హరే కృష్ణ. అప్పుడు రామానందరాయలు మహాప్రభువుని కూర్చుంపడజేసి విసనకర్రతో విసురుతూ అలసటను తొలగించారు. हरे कृष्णा। उस समय रामानंद राय ने भगवान को बिठाया और पंखा झलकर उनकी थकान दूर की।
हरे कृष्ण। रामानंद राय जी तुरंत महाप्रभु को बैठाए, बोले हो गया महाप्रभु, आप बैठ जाइए। और उसके बाद जोर जोर से पंखा उनको चलाए। गर्मी का समय था, आप ऐसा मान के बेचारे पसीना पसीना हो गए थे। वो पहले वो जहाँ हाथ वाला होता है ना पंखा, उसी से उनको हिला। प्रभु लैया गेला सबे समुद्रेरा तीरे, स्नान करा ना पुना तारे लैया आयल घरे। प्रभु लैया गेला सबे समुद्रेरा तीरे, स्नान कराया पुना तारे लैया आयल घरे। హరే కృష్ణ. తరువాత భక్తులందరూ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుని సముద్ర తీరానికి తీసుకుని వెళ్ళి స్నానము చేయించారు. చివరకు వారు ఆయనను ఇంటికి తీసుకుని వచ్చారు. हरे कृष्णा। फिर सभी भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को समुद्र तट पर ले जाकर स्नान कराया। अंत में वे उन्हें वापस घर ले आए। हरे कृष्ण। महाप्रभु पसीना पसीना अस्त व्यस्त हो गए थे। सब लोग उनको लेके गए समुद्र के पास। समुद्र के किनारे जाकर सब लोगों ने स्नान, महाप्रभु को स्नान कराया, फिर खुद स्नान किया और फिर उनको लेकर वापस घर आ गए। भोजन करना प्रभुरा भोजन करय प्रभु रे करल सयाना, रामानंद आदि सब गेला निज स्थान। भोजन करय प्रभु करल सयाना, रामानंद आदि सबे गेला निज स्थान। హరే కృష్ణ. ఆయనకు భోజనం పెట్టిన తర్వాత పడుకోబెట్టారు. ఆ తర్వాత రామానంద రాయాది భక్తులు తమ తమ ఇళ్లకు వెళ్ళారు. हरे कृष्णा। उन्हें दोपहर का भोजन कराने के बाद उन्हें लिटा दिया गया। फिर रामानंद राय के नेतृत्व में सभी भक्त अपने अपने घरों को लौट गए। हरे कृष्ण। महाप्रभु को घर ले आए, उनको भोजन कराए, बैठा के महाप्रभु खाते भी नहीं थे, जबरदस्ती करके उनको बैठाकर भोजन कराए और फिर उनको बिस्तर पे लिटाकर और सब लोग अपने अपने जहां जहां रह रहे थे सब लोग अपने अपने घर चले गए। इत कैलु प्रभुरा उद्यान बिहारा, वृंदावन प्रभे यहाँ प्रवेशातार। कहिलो प्रभु वृंदावन भ्रमे ప్రవేశతార. హరే కృష్ణ. ఆ విధంగా ఉద్యానవనములో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు లీలను నేను వర్ణించాను. బృందావని పొరపడి ఆయన దానిలో ప్రవేశించారు. हरे कृष्णा। इस प्रकार मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उस उद्यान में लीलाओं का वर्णन किया है जिसमें वे वृंदावन समझकर प्रवेश कर गए थे। हरे कृष्ण। तो मैंने ये सुनाया है कि आप लोगों को महाप्रभु स्टार्टिंग में कहाँ गए थे? वो जाते जाते एक गार्डन में चले गए और गार्डन से महाप्रभु कहाँ पहुंच गए? वृंदावन। वृंदावन से कहाँ पहुंच गए? गोवर्धन के पास। वो वहीं पे घूम रहे हैं और आसपास में घूम रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि उनको लगा कि मैं वृंदावन में आ गया हूं। प्रलाप सहित ए उन मन वर्णन, से रूप गोसाई करिया चिन्ह वर्णन। प्रलाप सहित ये उन मद वर्णन, रूप गोसाई करिया वर्णन। హరే కృష్ణ. అక్కడ ఆయన దివ్యోన్మాదము, పారవస్య ప్రేలాపన చేశారు. వాటిని శ్రీల రూపగోస్వామి సప్తమాలలో చక్కగా వర్ణించారు. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वहाँ उन्होंने अलौकिक उन्माद और परमानंदमय उद्गार प्रदर्शित किए जिनका श्री रूप गोस्वामी ने अपनी स्तवमाला में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। तो रूप गोस्वामी जी ने इसका बहुत सुंदर नीचे में वर्णन किया है। श्लोक क्या है? पयोरसे सतीरे सुराद उपवान ली कल कलनाया,
मोहोर वृंदा अरण्य स्मरणा जनित प्रेम विवशः क्वचित कृष्णावृत्ति प्रचल रसनो भक्ति रसिक सा स चैतन्य किं मे पुनरपि दृष्टोर्यसति पदम् पयोरसे स्थिरे सुरद उपवानाली कल्याणया मुहुर्वृंदा अरण्य स्मरणा जनित प्रेम विवशः क्वचित् कृष्णाव्रति प्रचला रसनो भक्ति रसिकः चैतन्य किं मे पुनरपि दृष्टोर्यास्यति पदम् దుషోర్యసతి పదం. హరే కృష్ణ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు భక్తులందరిలోనూ పరమోన్నతులు. ఒకప్పుడు ఆయన సముద్ర తీరంలో నడుస్తూ చెంతనే ఉన్న సుందరోధ్యాయనములను చూసి దానిని బృందావని పొరపాటుపడ్డారు. ఆ విధంగా ఆయన కృష్ణ ప్రేమలో పరవశులై నామకీర్తనము చేస్తూ నృత్యము మొదలుపెట్టారు. ఆయన నాలుక నిరంతరము కృష్ణ కృష్ణ అని పలికింది. ఎప్పుడు ఆయన తిరిగి నా నేత్రపదమున దర్శనమిస్తారు. हरे हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त भक्तों में श्रेष्ठ है। कभी कभी समुद्र तट पर टहलते समय वे पास के एक सुंदर उद्यान को वृंदावन का वन समझ बैठते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के प्रेम में लीन होकर परमानंदित हो जाते और पवित्र नाम का जप करते हुए नृत्य करने लगते। उनकी जीभ निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती रहती थी। क्या वे फिर कभी मेरे दर्शन के मार्ग में प्रकट होंगे? भाष्य मुराद, यह उद्धरण श्रील रूप गोस्वामी की स्तवमाला के पहले चैतन्याष्टक से छंद 6 हैं। स्तत्वमाला स्तवमाला ना? हाँ, स्तव नहीं है, स्तत्वमाला। एक्चुअली में वो पढ़ने में इंग्लिश में स्तत्वमाला में चैतन्य अष्टक का जो लिखा है महाप्रभु तो छठा का है। तो महाप्रभु बोले कि भक्तों की श्रेणी में महाप्रभु और कोई नहीं है, राधा रानी है। राधा रानी के भाव में होकर वो सर्वोपरि है। कभी वो इधर जाते, कभी वो उधर जाते, कभी गलती करते, कभी वृंदावन गलती कुछ नहीं करते, कभी वृंदावन के जंगलों में घुस जाते, वन उपवन कहीं चले जाते, भगवान के प्रेम में इधर से उधर भटकते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता भगवान का नाम लेकर खूब जोर जोर से नृत्य करते, चिल्लाते गाते, हमेशा कृष्ण 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 करते। उनके आंखों के सामने में और कुछ दिखता नहीं। क्या हम सब लोग कभी भी मतलब रूप गोस्वामी बोलते हैं, रूप गोस्वामी तो महाप्रभु को देखे हैं, हम सब लोग तो पता नहीं हम सब लोग का क्या है। तो महाप्रभु के बारे में वो कह रहे हैं कि क्या मैं कभी फिर ऐसा देख पाऊंगा? अनंत चैतन्य लीला नाया लिखाना, दीन मात्र देखना ताहा कै सूचना। अनंत चैतन्य लीला नाया लिखाना, दीन मात्र देखना హరే కృష్ణ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు లీలలో అనంతమైనవి, వాటిని క్రమముగా వ్రాయడము అసాధ్యము. నేను కేవలము వాటిని సూచన మాత్రముగా తెలియజేస్తూ పెడుతున్నాను. हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत है, उनका पूर्ण वर्णन करना संभव नहीं है। मैं केवल उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास कर सकता हूँ। हरे कृष्ण। मैं तो क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं लिख भी नहीं सकता हूँ, लेकिन बस मैं सांकेतिक रूप में मतलब जो थोड़ा बहुत मुझे एहसास हुआ है अपने गुरुजनों के वजह से वो मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। और सही बात है कि 95 साल की उम्र में वो अगर लिखे हैं, जैसा कि लोग बोलते हैं और जैसा कि आचार्यों से सुना है, 95 साल की उम्र में आदमी से पेन भी नहीं पकड़ा जाता है, आंख से दिखता नहीं है, और तब उन्होंने लिखा है। तो निश्चित रूप से भगवान ने उनसे लिखवाया है, और तो कोई लिखा नहीं सकता ना, गुरुजनों ने लिखा है।
तो अंत में समर्पण करते हुए इस अध्याय का लिखते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदे आरे ये आशा, चैतन्य चरित्रामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ श्री पदे रूप यार श्री रघुनाथ रूप पते रघुनाथ पदे जरा अर आस, चैतन्य चैतन्य चरितामृत चरितामृत कहे कहे कृष्णदास। कृष्णदास। హరే కృష్ణ. శ్రీ రూప రఘునాథుల పాదపద్మాలు ప్రార్థిస్తూ వారి కరుణని సర్వదా ఆశిస్తూ కృష్ణదాస కవిరాజు గోస్వామినైన నేను వారిని అనుసరిస్తూ ఈ చైతన్య చరితామృత గ్రంథాన్ని రచిస్తున్నాను. శ్రీ చైతన్య చరితామృతమునందలి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువుల దివ్యోన్మాదనము అనే అంచెలలోని 15వ అధ్యాయానికి భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बढ़िया। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए सदा उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत की कथा सुनाता हूँ। मुराद, इस प्रकार भक्ति वेदांत का तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 15वें अध्याय से है, जिसमें समुद्र के किनारे बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये कहाँ से पढ़ दिया आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये एक मैं नहीं, ये जो है अच्छा जाओ, अच्छा नीचे वाला लाइन पढ़ रहे हैं। ओके। अंत लीला के 15वें अध्याय का महाप्रभु के उपवन में वन में समुद्र के किनारे वन में जाने का मैंने वर्णन किया है। वह मैं इस आश्रय के साथ कि मेरे गुरुजनों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने मुझे बताया और जो उनकी कृपा के कारण से ही यह मैं कर पाया। तो ऐसी कृपा हमारे पर बनी रहे, ऐसे मैं प्रार्थना करते हुए गुरु और आचार्यों से हम सब लोग को भी यही प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जीवन में हम सब लोग को बहुत सारे चीज हमें दृष्टि हमें देते हैं समय समय पर। मैं देखता हूं आज से अगर करीब 15 साल से पहले की बात अगर मैं करूं, करीब 15-16 साल पहले की बात करूं तो और आज के समय में बहुत बदलाव मैंने महसूस किया। और महसूस ऐसा किया कि मैंने विरक्ति देखी। लोग मुझसे नाराज भी रहते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि यह मेरे लिए शायद मेरे जीवन का एकमात्र आश्रय यही है कि गुरुजनों के चरणों में और भक्तजनों के साथ बैठकर और भक्ति कर सके, यही शायद भगवान की परम इच्छा। और उस इच्छा को माता पिता के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद, भक्तजनों के आशीर्वाद से ही संपूर्ण हुआ है। तो अभी इस जीवन का उद्देश्य और तो कुछ रहा नहीं। अभी तो ठीक है, जब तक तो मेरा रिटायरमेंट नहीं है माता पिता के आदेश से, क्योंकि माता पिता ने का भी हमारे जीवन पे अधिकार है। तो रिटायरमेंट करने का मैंने सोचा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी थोड़ा दिन कर लो और काम ज्यादा समय नहीं बचा है। तो जब तक तो ये समय है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपना योगदान जो है पूर्ण रूप से अपने जॉब में दे पा रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, एक दायित्व के रूप में मैं उसको निभा रहा हूँ। तो हम सब लोग के जीवन में कहीं ना कहीं पे किसी न किसी मोड़ पर कुछ बदलाव होता है, हम सब लोगों को उसको महसूस करना चाहिए। और कहा जाता है कि दो नाव पे नहीं चलना चाहिए कभी। दो नाव पे दो पैर रखेंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। स्टैंडिंग इन टू बोट्स विल नेवर टेक अस टू एनीवे। ना भगवान के पास ले जाएगा और ना ही इस भौतिक जगत में हम जो है ठीक से रह पाएंगे। तो या तो भौतिक जगत में ठीक से रहे, जैसे कि 99.99% लोग रहते हैं, या फिर 0.01% बन जाइए जो भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित रखते हैं। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी है, और ज्यादातर लोग से कहा जाता है, लेकिन कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए गुरु महाराज बोले हैं कि जैसे आप अपने कर्तव्य का निर्वाह पूर्ण कर लेते हैं, आपको लगता है कि हाँ मेरा यह, और ये कभी मालूम नहीं चलेगा। लेकिन मैंने गुरु महाराज से बोला कि महाराज कभी कैसे मालूम चलेगा? तो उन्होंने कहा कि बेसिक थिंग्स यू हैव
आपका जो है वो पूरा करिए, बेसिक जो चीज है, जैसे घर का जो देखभाल करना। मान लीजिए अब तो गृहस्थ आश्रम में है, तो कम से कम जीविका उपार्जन कर कर उतना कर दीजिए जिससे कि थोड़ा बहुत जो है भगवान के आश्रय में रहकर आपको और कुछ चिंता करने की जरूरत ना पड़े। तो मुझे लगा कि ठीक है, गुरु महाराज का आदेश है या फिर भगवान ने संकेत दे दिया है, और यह जीवन जो बहुमूल्य जीवन हमें मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। प्लीज आप सब लोग से आग्रह है, सुनिए ना सुनिए ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है। शायद मेरी भाषा आप लोग को नहीं समझ में आती होगी, लेकिन जितना भी है मैं प्रयास यही करता हूँ कि आप लोग तक ये बात भाव के रूप में पहुंचे। और हम सब लोग चैतन्य चरिता जो भावपूर्ण ग्रंथ है और कुछ नहीं है, भावों से ही लिखा हुआ है। और इसको रूपांतर भी हमारे इस डिवाइन के सभी चरणामृत भक्ति वेदांत प्रभुपाद ने बड़े भाव से किया है, और इसमें वो मिठास देके किया है जिस मिठास को हमें अनुभव करना चाहिए। वो मिठास जो है ना, स्वीटनेस ऑफ दिस हमें अनुभव करना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमको लगेगा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप मिठास को समझिए, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। माता जी आप लोग के सामने में अब थोड़ा रूपांतर करके बोलती है जब तक, तो हम सब लोग को फिर अगला 16वां अध्याय जो है हम लोग अगले सत्र से शुरू करेंगे। और उसका हम सब लोग प्रयास 16, 17, 18, 19 ये तो अभी 4 अध्याय ऐसे हैं जो कि हम सब लोगों को नया रहेगा। 20वां अध्याय तो शिक्षाष्टकम के ऊपर में, वो हम सब लोग जैसा भी होगा हम लोग उसको संक्षिप्त में ही कर लेंगे, लेकिन ये 4 अध्याय पूरा करेंगे। हाँ प्रभु पूछिए, जल्दी से पूछिए। प्रभु जी, जो जो भाव प्रकट हो रहे थे मतलब चैतन्य प्रभु के उसमें तन से, मतलब 3 भाव है, मतलब भाव से शुरू होता है, भाव संधि कुछ है ऐसा 3 भाव है, मतलब एक से मतलब जो आपस में लड़कर एक एक भाव प्रकट हो रहा था, ऐसा ऐसा बोले थे आप। उसमें कुछ समझ मतलब पूर्णतः उसके पूरी तरह से समझ नहीं पाया मैं। जैसे आप ना, आप बच्चे, कोई बच्चा का एक बार बीच में मैंने वीडियो देखा था, तो एक माँ और एक बेटी का देखा था। तो जो डॉटर है वो क्या कर रही थी, वो जोर जोर से रो रही थी, तो माँ ने क्या किया, वो भी जोर जोर से रोने लगी। तो उसके माँ को रोते देख के वो हंसने लगी, तो कि माँ भी हंसने लगी। तो आप ऐसा समझ लीजिए, है मैं देखा हूँ एक बेटी, अब वो चिल्लाए जा रही है तो ये भी चिल्लाने लगी, मतलब रोने लगी। मदर भी रो रही है, बेटी तो जब बेटी देखी माँ रोने लगी तो वो हंसने लगी। तो यही भाव है प्रभु। ये बस इतना ही समझने के लिए मैं बोला। ओके, समझ ठीक है प्रभु, समझ में आया ना? अचानक 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 रोना, अचानक अचानक हंसना, अचानक से कूदने लगना, ये सब हम मतलब लोग चेंजेस जल्दी जल्दी आता है, चेंजेस जल्दी जल्दी आता है तुरंत, अरे मतलब एक भाव आता है। हाँ वो तो हाँ पहले ही बताया ना प्रभु जी, वो जो कुमार का चक्र होता है जैसा, उसको घुमाने का भी जरूरत नहीं है, वैसा इनका मूड्स भी चेंज होते रहते हैं मूड स्टार्टिंग मूड जल्दी में। स्विंग। जल्दी भाव जल्दी जल्दी हम लोग भाव कहते हैं चेंज ना, हो जाता हम लोग क्या कहते हैं, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग। है। ओके तो हमारा भी ओके। मूड स्विंग होता है, लेकिन हम लोग का मूड स्विंग जो है ना, वो घटिया है, एकदम घटिया है। भगवान का मूड स्विंग नहीं है। भगवान का मूड स्विंग तो बस राधा रानी ही है ना, भगवान का तो अभी राधा रानी का भाव है, इसलिए उसको समझने के लिए प्रभु हम सब लोग को कहाँ समझ में आएगा। लेकिन हम सब लोग बस कोशिश कर रहे हैं, पढ़ के थोड़ा एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं कि कुछ समझ में आए। इतना आसान नहीं है प्रभु जी। दुनिया में हम इधर भी रहना चाहते हैं, उधर भी रहना चाहते हैं, दोनों में तो नहीं होगा। एक ही जगह पे जाना है ना। हम यहाँ पे दुनिया, हम लोग यहाँ रह के हमारा बेटी, हमारा पति, हमारा ये, हमारा वो, हमारा उसको करते रहेंगे तो भगवान कहाँ से हम लोग को मिलेंगे? तो वो लोग बोलेगा छोड़ दे, क्या छोड़ने के लिए भगवान ने नहीं कहा है। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान एक दिन आपको वह बुद्धि ज्ञान दे, और परिवार वाले भी आपको जो है ना मुक्त कर दे। मुक्त इन द सेंस कि भाई ठीक है तुम करो। अब जैसे मेरे मदर फादर को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे मदर फादर 8, 9 साल 10 साल हो गया। अनुपमा को अभी भी थोड़ा सा जो है, अभी भी ये है, पत्नी है, लेकिन माता पिता ने मुझे मुक्त कर दिया, जो तुमको अच्छा लगता है वो करो। तो ये बात है, जिस दिन हमें वैसा मुक्ति मिल जाए तो हम भगवान को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करिए। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। ऑलरेडी मैं सोचा था
5 मिनट पहले ही आप स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कल कृष्ण। 16 स्टार्ट करेंगे ना प्रभु? हाँ, कल 6। प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरि माता। बोल प्रभु जी, थैंक प्रभु यू। जी हरे कृष्ण, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। माता जी, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्ण, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। एक्चुअली ना ये चैतन्य चरितामृत हम लोग अलग से, एक मिनट, अलग से पढ़ेंगे ना, थोड़ा भी समझ में नहीं आता। जो आप जो है ना हम लोगों को इतना अच्छी तरह से समझा रहे, तो हम लोगों का इतना भी हम ये क्या बोलते हैं, फॉर्चुनेट नहीं है कि प्रभु का मूड वो सब समझे, लेकिन आपके द्वारा तो थोड़ा थोड़ा भी तो समझ रहे, ताकि हम भी भक्ति में आगे बढ़े। हरे अरे वो कृष्ण। इसलिए मैं बोला ना कि हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग बैठ कर ना, ठीक है, जितना समझ पाए, एटलीस्ट चैतन्य चरितामृत पढ़ लिए, ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन पूरा हो जाएगा तो आप ये मान के चले कि आप लोगों ने, सब लोगों ने एक जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त किया है। और बाद में फिर से पढ़िए, ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ लेना। जैसे श्रीमद् भागवतम आप लोगों ने स्टार्ट किया है, हम लोगों ने दूसरे ग्रुप में, खैर मेरा ही स्टार्ट किया हुआ था, अब यहाँ पर भी आप लोग तेलुगु में कर रहे हैं, आप लोगों में उधर में हिंदी में भी हो रहा है, तो ये भागवतम कर लेना है। उसी लिए चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने हमें अपना समय निकाल कर भागवतम रोक कर उन्होंने इसको किया है। इसलिए इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हम लोग आपस में डिस्कस करके थोड़ा तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है माता जी। प्रभु जी मैंने एक लेक्चर में सुना है गौरंग दर्शन प्रभु का, उन्होंने क्या बोल रहे थे प्रभु जी, हम लोग ऐसा पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, वो सब नहीं होता है। तो नॉर्मल हम लोग जो भौतिक में डिग्रीज जो एक्वायर करते हैं ना, जैसे कि हम, मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता कुछ भी पढ़े तो हमारे समझ में नहीं आता है। लेकिन भगवान के ऊपर जो श्रद्धा से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो भगवान हमें वो बुद्धि देते हैं कि मेरे जो ये है वह तुम समझ लो। तो उतना समझने की वो जो शक्ति है, ज्ञान है, वो भी भगवान ही देते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम लोग तो बुक निकाल के पढ़ लेते, प्रभुपाद का नाम लेके थोड़ा फिर पढ़ लेते, फिर बाद में कहाँ खो जाते हैं, हमारा मन कहाँ पर भटकता है मालूम ही नहीं पड़ता। 5-6 श्लोक हो जाता है, 10 श्लोक हो जाता है, हम क्या पढ़े हैं कुछ भी समझ में नहीं आता। अभी जो आपके साथ में जो पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, तो वो जो सीक्वेंस है, हम लोगों को वो स्टोरी भी थोड़ा भी तो थोड़ा समझ में आने लगा है। हाँ नहीं, कुछ भी, मैं आप लोग के साथ बैठकर ही, एक्चुअली मैं चैतन्य चरितामृत मैं पूरा किया नहीं था पहले कभी, लेकिन आप लोग के साथ बैठकर संकल्प लिया, क्योंकि मंदिर में मुझे अच्छा लगता था जब सुनता था, मैं बोला क्यों नहीं कर लेते हैं, अच्छा लगेगा धीरे धीरे। तो करते करते यहाँ तक हम लोग आ गए, अब अंतिम अंतिम के पड़ाव में है, तो ठीक है। बिना कोई डिफिकल्टी से चैतन्य महाप्रभु हमें पूरा करवा, हाँ, महाप्रभु की कृपा है। कृपा है कोई। ठीक है माता जी, आप करिए। वो उसमें मुझे भाग भाग जो दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ प्रभु जी, आपके लिए थैंक यू वेरी मच। ये सब भगवान का कृपा है, सब प्रयोजन उन्हीं का है। ठीक है, ठीक है माता जी, करिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी, మనం చైతన్య చరితామృత అంత్యలీల 15th చాప్టర్ చదువుకుంటున్నాం, లాస్ట్ కి వచ్చాం 15th చాప్టర్, ఇంకో మాతాజీ 10 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. హరే కృష్ణ. సో హరే మాతాజీ యాజ్ యూజువల్, హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే యాజ్ కృష్ణ యూజువల్ మాతాజీ. టఫ్ టైం. ఏం చైతన్య చదువుకున్నాం లాస్ట్ చరితామృతం వీక్ మనం? మాతాజీ మాకైతే ఫస్ట్ మాట్లాడు, చెప్పండి మాత, చెప్పండి ఎందుకు అంటున్నాను చైతన్య చరితామృత. చైతన్య చరితామృతం ఉంటదని కూడా తెలియదు మాతాజీ మాకు ఫస్ట్. కరెక్ట్, అసలు భగవద్గీత చైతన్య మహాప్రభు ఉన్నారనే తెలియదు మన కృష్ణ కాన్షియస్ లో వచ్చే వరకు. చైతన్య మహాప్రభు అని ఉన్నారని, ఇదైతే నిజం మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. చైతన్య మహాప్రభు యాక్చువల్లీ గురించి మాతాజీ మనము చైతన్య మహాప్రభు గురించి చేస్తాం కదా, ఆయన బర్త్డే రోజు గౌరవపురం, ఆ మిగతా పక్కన వాళ్ళు ఎవరికి తెలియదు మాతాజీ చైతన్య ప్రభు అంటే. కృష్ణ అంటే ఎవరు నమ్మరు. మనకి కొంతమంది తెలుసు, అసలు కృష్ణ ఎవరు అనేది మనకు తెలిసిందా, ముందు మనకు తెలియదే కదా. ఎప్పుడైతే మాతాజీ వచ్చామో అవును. భగవద్గీత వింటున్నామో ఆయన ఎవరు అని తెలుసుకుంటున్నాం మనం. భగవంతుడు భగవంతుడు అని అంటున్నాం కానీ ఆ భగవంతుడు ఎవరు స్వరంగా కృష్ణ అనే సంగతి మనకు తెలియదు. బ్రహ్మదేవుడే సృష్టిస్తాడు అనుకుంటున్నాము, ఇంకా ఏ దేవుడు ఉన్నారు,
దేవుడే అంటే ఆజ్ఞ లేకుండా చేయమైనా కుట్టదని ఇలా అనుకుంటున్నాము, ఎవరెవరో అనుకుంటున్నాము, ఎవరో అని మనకే సవ్యంగా తెలియదు. కానీ మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లోకి వచ్చి మనం బుక్స్ చదువుతున్నాం, భగవద్గీతని మనం యాక్చువల్ గా కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నాం కాబట్టి మనకి కృష్ణ ఎవరు అనేసి మనకి తెలుస్తుంది. సరేనా? ఏంటి ప్రభు? హరి కృష్ణ. విజయమాత ప్రభు చెప్పండి. ఈ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను ప్రభుజీ. మాతాజీ, నేను గౌరంగ పేరు వింటూ ఉండేవాడిని ఊళ్ళోను. గౌరంగ రంగడ పేరు తెలుసు, కానీ గౌరంగ అంటే ఈ పేరు గౌరంగ పేరు ఎక్కడ అంటే వినేవాళ్ళం, కానీ దాని అర్థం ఏంటో తెలిసింది కాదు. ఆ గౌరంగ అనే పదం ఇక్కడి నుంచి చైతన్య మహాప్రభు నుంచి వచ్చింది, అంటే ఆయన నుంచి వచ్చిందని చెప్పి తర్వాత తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు తెలుస్తోంది చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మాకు. గౌరంగ పేరు వినేవాళ్ళం. మనం విష్ణు సహస్రనామం చదవకుండా ఎవరో ఉన్నామా అసలు? అందులోనే ఉంది మహాప్రభు గురించి, కానీ మనకు తెలియదు. ఎందుకంటే విష్ణు సహస్రనామం మీనింగే తెలియదు కాబట్టి మనకి. ఏదో చదవమన్నారు కాబట్టి చదువుతున్నాం, అంతే కదా. ఇన్ని సంవత్సరాలు మనం అదే చేసాం. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మహాప్రభు యొక్క ఎక్కడ ఉన్నది మన శాస్త్రాల్లో అన్నప్పుడు విష్ణు సహస్రనామంలో ఉందా, అది ఉందా, అయితే మనకి మీనింగే తెలియట్లేదు కాబట్టి మీనింగ్ తెలుసుకుందాం అని తెలుసుకుంటున్నాము కదా. సో ఎవరైనా మొన్న లాస్ట్ వీక్ మనం ఏం చదువుకున్నాము కొంచెం రివైజ్ చేస్తారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. ధన్యవాద్ మాతాజీ. కొంచెం అన్నారు కాబట్టి లాస్ట్ వీక్ ఏం చేస్తున్నాం అన్నారు కాబట్టి ట్రై చేస్తాను మాతాజీ. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు గోపీ భావంతో ఉన్నారు. కస్తూరి వాసనకి లోనై మోగజింక వెనకాల ఆడుజింక ఆ వాసనకి ఆకర్షింపబడినట్లుగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు విరహ భావంలో పక్షుల్ని, జంతువుల్ని, లతల్ని అడుగుతూ వెళ్తున్నారు. రాధారాణికి ఎలా మీరు సహాయం చేస్తున్నారా, లలితా విశాఖ సకుల్లాగా అని రాధారాణి పెట్టుకున్న కుంకుమ వాసన ఆయనకి గుర్తు వస్తుంది. బలరాముని ప్రియతముడైన కృష్ణాన్ని చూశారా అని, గోపికలు విరహంలో పరితపిస్తూ చెట్టు మీద పూలపైనున్న తేనె కోసం తుమ్మెదలు ఎలా జుంకారంతో తిరుగుతున్నాయో అలా ప్రతి చెట్టుని, లతల్ని గోపికలు విరహంతో అడుగుతున్నట్లు బృందావనంలోని కృష్ణ లేత నీలి రంగు మేఘములా చంపకమాలతో పట్టు వస్త్రాల కాంతి మెరుపులతో దగదగలతో త్రిభంగ కృష్ణ అదరాలపై వేణువులతో ఎంత మనోహరంగా ఉన్నారో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుకి కనిపిస్తున్నారు. తన కళ్ళ ముందు ఆ దృశ్యం కనిపిస్తుంది. చాతక పక్షి వర్షపు నీరు కోసం ఎదురు చూస్తున్నట్లుగా పరితపించిపోతున్నారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుని వియోగంలో ఆ భావంలో ఉన్నారు. మెత్తటి ఇసుక తిన్నెల్లో గోపికల నృత్యం ఆడుతున్నట్లుగా ఆ భావాలు ప్రకటమయ్యేటప్పుడు అందరూ వేరే రకంగా అర్థం చేసుకుంటారని వేరే అందరినీ పంపించేసేవాళ్ళు. ఆ వియోగం పగలు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుగా, రాత్రి వియోగ భావంలో బాధపడుతూ ఉండేవాళ్ళు. ప్రభుకి దగ్గరుండి స్వరూప దామోదరు, రమానందరాయ్ ఆంతరంగికులు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ హరినామ సంకీర్తనం చేస్తే పాడి హరి హరి అని శ్రీ చైతన్య మహాప్రభుని కాపాడుకుంటూ ఉంటారు. స్వయంగా శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రాణిగా ఇలా ఉన్నారు అని కృష్ణదాస కవిరాజ గోస్వామి రఘునాథ గోస్వామికి చెప్పారు. అది కొంచెం అర్థమైంది మాతాజీ, తప్పు ఉంటే క్షమించండి. హరే ఎవరైనా చెప్తారా లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుకున్నాం మనం? లాస్ట్ వీక్ ఏం చదువుతున్నాము? కృష్ణుడు మురళి ధ్వని గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఇంకా ఇవన్నీ కొన్ని అలంకారాల గురించి మాట్లాడుకున్నాము. ఆయన ఒక ఎలా ఫుల్ అలంకారంతో ఉంటారు, ఆయన బాడీ లస్చర్ గురించి, అది క్యూపిడ్స్ కన్నా కూడా చాలా అందంగా ఉండేవాడు అంట. సో ఇవి అన్ని వివరణలు చైతన్య మహాప్రభు చెప్తా ఉన్నారు, రామానంద రాయ్కి చెప్తా ఉన్నారు. అయితే మహాప్రభు వెళ్ళి
ఆ, ఇంకా బాధపడతా ఉంటారు. ఎవరు అర్థం చేసుకోరు ఏంటి, బృందావన్ అవును. మోడ్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేకపోతారు, ఏంటి ఇట్లా అర్థం చేయట్లేదు అనుకుంటే బాధపడతా ఉంటారు. ఇంకా మళ్ళీ మళ్ళీ అదే చెప్తా ఉంటారు వాళ్ళని పాడమంటారు. గీత గోవింద్ పాడమంటారు. ఉమ్, ఆ, వాళ్ళు పాడతారు, మళ్ళీ పాడిన కూడా మళ్ళీ పాడమంటారు. ఆయనకి ఫుల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అయ్యే వరకు వీళ్ళు పాడుతూ ఉండాలి. తర్వాత ఇట్లనే ఫుల్ వివరాలు ఇచ్చారు చైతన్య మహాప్రభు. ఆ గోపీలు ఎట్లయితే కృష్ణుడి ఫాలో చేశారు, ఎట్లయితే ఆయన బ్యూటీకి, ఆయన ఆ, ఇదేంటి ఫ్లూట్కి అంతా ఇది అయిపోయేవాళ్ళు. సో ఇవన్నీ వివరాలు దీంట్లో ఇచ్చారు, విత్ నేచర్ అంతా డిస్క్రైబ్ చేశారు మాతాజీ. చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది మాతాజీ. ఈ కొన్ని వర్సెస్ అయితే చదువుకొని అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా డిఫికల్ట్ గా ఉంది. అవును. అది భాగవతంలో 10th క్యాంటోలో శ్లోకాలన్నీ అన్నమాట. ఎప్పుడైతే గోపికలు కృష్ణుడు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతారో అప్పుడు వాళ్ళ భావాలన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి ప్రకటిస్తూ ఉంటారు కదా, అది అన్నమాట ఇక్కడ చెప్తుంది. ఎప్పుడైతే మహాప్రభు ఆ ఉద్యానవనంలోకి వెళ్తారో అక్కడ చెట్లని, లతల్ని, వాటన్నిటిని అడుగుతూ వెళ్ళి చివరికి జింకల్ని వాటన్నిటిని కూడా అడుగు అన్ని వెళ్ళేటప్పటికి యమునా నది దగ్గర అక్కడ కృష్ణుడు కనిపిస్తాడు అనమాట. కనిపించేటప్పటికి ఆ కృష్ణుడు కనిపించాడు అనుకుని పడిపోతారు. పడిపోయినప్పుడు వీళ్ళు స్వరూప్ దామోదర్ వాళ్ళందరూ వచ్చి లేపినప్పుడు ఆయన వెతుకుతూ ఉంటాడు, కృష్ణ కోసం వెతుకుతుంటాడు, ఎక్కడున్నారని. ఇప్పుడే నేను కృష్ణని చూశాను, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినారు అని, ఆయన ఈ రకంగా ఉన్నారు, ఇలా ఉన్నారు అని ఆయన రూప వర్ణన చెప్తూ ఉంటారు. ఆ మేఘాలు ఎట్లా ఉన్నాయి దానిలాగాను, నిండు మేఘాలు. తర్వాత వర్ణం, ఆ పీత వస్త్రాన్ని ధరించి ఉన్నారు. అలాగే ఆయన కుండలాలు, మకర కుండలాలు ఈ చెంపలకి తగులుతూ ఉంటే ఆయన చెంపలు ఇంకొంచెం ఆ అంటే తేజస్సు ద్విగుణీకృతం అవుతుంది అంటారు కదా, అంటే ఇంకా రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట భగవంతుడి అందము. అలాగే ఆయన అద్రాల దగ్గర వేణువుని పెట్టుకొని నించొని ఉన్నారట. ఇలా ఇవన్నీ ఏంటిట, శ్రీమద్ భాగవతంలో రాధారాణి పాడుతూను మిగతా గోపికలు వాళ్ళందరూ భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని వర్ణిస్తూ ఉన్నారు కదా. ఆ రూపాన్ని, ఆ శ్లోకాలన్నింటినీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మహాప్రభు స్వరూప్ దామోదర్ వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉన్నారనమాట. ఆ మధ్యలో రామానందరాయ ఇంకా మహాప్రభుని శాంతపరచడానికి కొన్ని శ్లోకాలు చదువుతూ ఉంటే ఇంకా చదువు అని అంటున్నారు అనమాట. ఆ శ్లోకాలు వింటున్నప్పుడు మహాప్రభుకి ఆనందం కలుగుతుంది, ఒక్కొక్కప్పుడు బాధ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ కృష్ణ కనిపించట్లేదు కదా, అందుకని బాధపడుతూ ఉన్నారట. మహాప్రభు రాను చాలా వీక్ అయిపోతూ ఎట్లా అంటే భోజనము అవి కూడా తినట్లేదు, ఏదో చెయ్యాలి, వెళ్ళాలి, తినాలి అని అలాగా తింటున్నారు తప్పించి లేదనమాట. అలా బాగా వీక్ అయిపోతూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఇలాగా కృష్ణుని యొక్క వర్ణన అవన్నీ చెప్పుతూ ఇక్కడ ఒక మంచి ఉపమానం చెప్పారు, గుర్తుందా? జింకలు ఎలా అయితే వేటగాడి వలలో పడిపోతాయో అలాగే కృష్ణుని యొక్క చూపులకి ఆ ఎవరైతే ఉన్నారో గోపికలు వాళ్ళు ఆయన వలలో, ఆ చూపుల వలలో పడిపోయినారు. అక్కడి నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళలేక వాళ్ళ ఇల్లు, వాకిళ్ళు, కుటుంబాన్ని అన్ని వదిలిపెట్టేసేసి వచ్చి భగవంతుడి యొక్క ఆ వేణు మాధుర్యం దానిలో పడి వచ్చి ఆయన దానిలో పడిపోయినారు వలలో అని చెప్పి. నేను లాస్ట్ వీక్ ఒకటి అడిగాను, గోపి గీట్లో మనం పాడతాము ఒకటి, ఆ శ్లోకం దీనికి వాళ్ళందరూ అంటూ ఉంటారు, మేము ఇల్లు, వాకిలి, అంతగమాలని, పిల్లల్ని, భార్య భర్తల్ని అందరినీ వదిలేసి వచ్చాము, నువ్వు ఎంత కొంచెం కూడా మా మీద దయలేదు, ఇలా వదిలేసేసి మధ్యలో వదిలిపెట్టేసి వెళ్ళిపోతావా అని చెప్పి పాడతారు. ఆ వర్స్ ఏంటి అని అడిగాను, నేను మర్చిపోయినాను తర్వాత అడగడం. ఇవాళన్నా మీరు ఎవరన్నా చెప్పండి. సో ఇవన్నీ చెప్తారు. చెప్పిన తర్వాత ఈ భగవంతుడు ఎట్లా ఉంటారు అనే విషయాన్ని కూడా చెప్తున్నారు. శ్రీవత్సం అనేది ఆయన హృదయంలో శ్రీవత్సం అనేది ఉంటుంది. అలా భగవంతుని యొక్క విష్ణుమూర్తి ఎలా ఉంటారు అనేది తెలుసుకుంటారు. అలాగే లక్ష్మీదేవి కూడా ఆయన హృదయంలో ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తూ ఇట్లాగా అలాంటి కృష్ణుని వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ఆకర్షించేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఆయన భుజాలు ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు అనమాట. చెప్తూ భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని చెప్తూ కర్పూరము, గసగసాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వట్టివేళ్ళు అలాంటివన్నీ చల్లదనాన్ని, ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో చల్లదనాన్ని కల్పిస్తుంటాయి. చిన్నప్పుడు మాకంతా కూలర్లు అలాగే ఏం లేవు కదా, వట్టి వేళ్ళతోటి చాపలాగా ఉండేది, అది కిటికీకి వేసుకొని నీళ్లు కొట్టేవాళ్ళం. చాలా ఫ్యాన్ వేసుకుంటే చాలా చల్లగా ఉండేది అనమాట. సో దాని మూలంగా ఎట్లాంటి ఇవి వచ్చేది కదా.
దానితోనే కూలర్లు పెడతారు. ఇప్పుడు కూలర్లకి వెలకాలు పెడతారు చూసారా, అది వట్టి వేళ్ళతోటి వాటిని పెట్టి ఉండేవాళ్ళు. సో అవి చాలా చల్లగా ఉంటూ ఉంటాయని. ఇవి ఏంటంటే అట్లా ఉన్నా సరే ఏంటంటే ఈయనకి మహాప్రభుకి ఆ తాపం తగ్గట్లేదుట, అది చెప్పారు. తర్వాత ప్రేమ పార్వస్యంలో పడుతూ ఒక శ్లోకాన్ని పలికారు అని చెప్పి, అది రాధారాణి పాడుతూ ఉందని విశాఖకి తెలుపుతుందన్నమాట. అలా కామదేవుణ్ణి కూడా మోహింపచేసే ఆకర్షణ కృష్ణునిలో ఉంది. అలాంటి కృష్ణుని ఆకర్షణకి మేమందరం ఆకర్షితులం అయిపోతున్నాము అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే గోవింద లీలామృతం అనే దానిలోంచి వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు అని చెప్పి. సో మహాప్రభు బాధపడుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఆ కృష్ణుడిని పొందాను, కానీ ఏమైందంటే దురదృష్టవశాత్తు వెంటనే నేను కూలిపోయాను, అంటే ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు కదా అని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఉన్నారనమాట మహాప్రభు. ఇలా ఒక చోట కుదురుగా ఉండకుండా, అంటే కృష్ణ అన్నమాట, ఒక చోట ఉండకుండా కాసేపు కనిపిస్తున్నారు, కాసేపు కనిపించట్లేదు, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నారు, ఎక్కడ ఉన్నారు, మా అందరి మనసుల్ని సమ్మోహన పరిచేసి ఆయన అదృశ్యం అయిపోతున్నాడు, కానీ మాకు మళ్ళీ కనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి ఇక్కడ బాధపడుతూ ఉన్నారు. అలాగే మహాప్రభు ఆ భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ స్వరూప్ దామోదర్కి వాళ్ళిద్దరికి కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇది లాస్ట్ వీక్ మనం చదువుతుంది. నేను మన ప్రేయర్స్ చేసుకొని నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. My respectful and humble obeisances at the lotus feet of Sri 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 Radha Madan Mohan, and my respectful obeisances at the lotus feet of His Grace Swardha Krishna Prabhuji, His Grace Raghunath Puri Prabhuji, His Grace Govardhan Girivardhan Das Prabhuji, and all the devotees associated. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitamena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Gotale Srimate Jayapataka Swami Niti Namini Nama Acharya Padaya Nitya Kripa Pradayana Gauragada Damadaya Nagara Gramatara. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Gotale Srimate Mukti Vedanta Swami Niti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaurav. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, गौर निताई की जय, नरसिंहदेव भगवान की जय, नीताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद मूकं करोतु वाचालं पंगुं लंकायते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं देवतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। సో ఇలా చెప్తూ గోపికలు తమ సౌభాగ్యానికి గర్విస్తూ ఉన్నారట. ఎందుకు? భగవంతుడు వాళ్ళకి దొరికారు అని. తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి భగవంతుని యొక్క సౌభాగ్యం, కనిపించే సౌభాగ్యము ఆయనను కలిగింది, కానీ మళ్ళీ వాళ్ళు ఆధిపత్య భావంతో ఉన్నారు. ఆ ఆధిపత్య భావన ఏంటంటే ఒక్కసారిగా తగ్గిపోతుంది. అది ఎప్పుడైనా సరే ప్రభు చెప్తున్నారు మనకి, బ్రహ్మ రుద్రాదులు లాంటి వాళ్ళు కూడా భగవంతుని దగ్గర నుంచే వచ్చారంటే వాళ్ళని అణిచేవాడు కేశవుడే. అంటే కేశవుడు అంటే కృష్ణుడే అన్నమాట. అప్పుడు ఆ రాసనిత్యంలో అలా చేస్తూ ఆయన అక్కడి నుంచి అదృశ్యమైపోయినారు. కృష్ణుడు అదృశ్యమైపోయినారు అని చెప్పి, మాకు భగవంతుడు దొరికాడు అని చెప్పేసి వీళ్ళు ఆధిపత్య భావనతోటి నాకే దొరికాడు అని అనుకునేటప్పటికీ ఆ ఆధిపత్య భావాన్ని అణిచేసేవారట కృష్ణుడు. ఎలా అంటే ఆయన అక్కడ రాసలీల నృత్యం నుంచి మాయమైపోయి దొరికేవాడు కాదట వీళ్ళ ఆ భావాన్ని తగ్గించడానికి, అంటే అణిచివేయడానికి. అయితే ప్రభు చెప్తున్నారు భగవంతుడు నుంచే బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. మనకి తెలుసు కదా, ఆయన నాభి నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణు నుంచి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు. బ్రహ్మదేవుడి నుంచి రుద్రుడు వచ్చాడు, శివుడు వచ్చాడు. ఆయన శ్రీకుటి నుంచి ఇక్కడి నుంచి వచ్చారు అన్నమాట. సో అలాగా ఏంటంటే వాళ్ళు ఇద్దరు కూడా భగవంతుడి నుంచి వచ్చినట్టే. బ్రహ్మదేవుడు కృష్ణుడు భగవంతుడి నుంచి వచ్చారు, అలాగే శివుడు బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చారు. ఇలా వీళ్ళిద్దరు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులుగా ఉంటూ ఆయన కనుసన్నల్లోనే ఉంటూ ఉంటారు అని చెప్పేసి. అయితే మనందరం, మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి బ్రహ్మరుద్రులే ఆయనకి పూజ చేస్తూ ఆయనను ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే, మనలాంటి వాళ్ళం మిగతా మనం ఆధిపత్యంతో భావంతో మనం ఉంటూ ఉన్నామని. సో ఆ ఆధిపత్య భావన ఎప్పటి వరకు మనలో ఉంటుందో అప్పటి వరకు మనకి కృష్ణ గురించి మనకు అర్థం కాదు. ఆయన భావం కానీ ప్రేమ కానీ మనకి అర్థం కాదు. ఆయన తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోలేము అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ శ్లోకం కూడా ఏంటంటే శ్రీమద్ భాగవతంలో శ్లోకం. ఇది సుఖదేవ్ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజ్ కి చెప్తున్నప్పుడు చెప్తున్నారు అనమాట. గోపికలు అలా ఉన్నారు,
అలాంటిది ఈ బ్రహ్మరుద్రులు కూడా ఇలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరి అహంకారాన్ని కూడా అడిచేవాడు కృష్ణుడు అని చెప్పేసి. అలాగే ఈ గోపికల యొక్క భావాన్ని అణిచేయడానికి, అంటే ఆ అధికార భావం, ఆధిపత్య భావాన్ని అణిచేయడానికి కృష్ణుడు అక్కడి నుంచి రాసలీల నుంచి అదృశ్యం మాయమైపోయేవాడట. ఇలా చెప్పిన తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు స్వరూప్ దామోదర్ తోటి వాళ్ళతోటి చెప్తున్నారు అనమాట, నా హృదయానికి చైతన్యం కలిగించేది ఇంకో గీతం నువ్వు పాడు అని. ఇవన్నీ మాట్లాడి చెప్తున్నారు కదా శ్లోకాలు. అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఏమన్నా నాకు ఆనందాన్ని కలిగించేది ఇంకేమన్నా ఉంటే కీర్తన చేయమని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట మహాప్రభు స్వరూప్ దామోదర్. అప్పుడు స్వరూప్ దామోదర్ మహాప్రభుకి ఆనందం చేకూర్చడానికి గీత గోవిందంలోంచి ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకొని పాడుతూ ఉన్నారనమాట. సో ఇలాగ పాడుతూ ఏం చేస్తున్నారంటే అందులో ఒక వర్స్ దాని గురించి చెప్తున్నారు. అది గీత గోవిందంలో 2.3 ఉందని చెప్పేసి ఇది రాధారాణి పాడిందట. అది ఆ పాటని చెప్తున్నారు అనమాట. పరిహాసం చేయడానికి, లీలలు చేయడానికి ఎప్పుడు నువ్వు ఎల్లప్పుడూ కృష్ణ ఇష్టపడుతూ ఉంటావు కదా కృష్ణ, ఇక్కడ రాసలీల స్థలిలో నేను నిన్ను స్మరిస్తున్నాను అని చెప్పడం అన్నమాట. సో ఈ గీత గోవిందం అనేది ఏంటంటే చాలా పర్సనల్ గా దీనిగా అంటారు. మనకి ప్రభుపాద మనకి ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదంటే గీత గోవిందం మనం పాడుకొని అర్థం చేసుకునేటంత స్థాయికి మనం ఇంకా రాలేదు. కాబట్టి జయదేవ్ గోస్వామి రాసిన అష్టపదులు ఈ గీత గోవిందాన్ని మనం చెప్పడానికి ఇది లేదనమాట. కానీ డైటీస్ ఉంటాయి కదా, జగన్నాథ్, బలదేవ్, సుభద్ర వాళ్ళు ఉంటారు చూసారా, వాళ్ళ కోసం పాడుతూ ఉంటారు. ఇంట్లో వాళ్ళు వర్షిప్ చేసే వాళ్ళు పాడుతూ ఉంటారు అనమాట. వాటికి ఒక ప్రత్యేకమైన రూల్స్ అవి ఉంటాయి. కాబట్టి అలాగా మనం అంటే ఆ స్థాయికి ఇంకా మనం ఎదగలేదు అని, మన కృష్ణ తత్వాన్నే మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాము. అలాంటిది ఆ తత్వాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతామని మనకి శ్రీల ప్రభుపాద చెప్పారు. అది ప్రభుపాద బుక్స్ అవుతాం కదా, అందులోనూ ఉంది, లీలామృతంలో కూడా ఉంది. కాబట్టి మనము అవి పాడకుండాను చదవకుండా ఉండడమే బెస్ట్. నేర్చుకుంటే నేర్చుకోండి, కానీ దానికి పాడడానికి చేయడానికి కూడా కొన్ని ఇవి ఉన్నాయన్నమాట, రూల్స్ ఉంటాయి. అలాగా పాడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే అది స్వరూప్ దామోదర్ని పాడమంటే పాడారు. పాడిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ ప్రత్యేకమైన చైతన్య మహాప్రభు ఎదుర్కొన్న ఇది పాడిన తర్వాత వెంటనే మహాప్రభువులే భావ ఆవేశం వచ్చేసింది అనమాట. అది ఏంటంటే ప్రేమతో కూడింది. అప్పుడు వెంటనే లేచి డాన్స్ చేయడం మొదలు పెట్టేశారనమాట. అయితే మహాప్రభువులో 2 చైతన్యాలు ఉన్నాయని, ఒకటి అంతరంగిక చైతన్యము, ఒకటి బాహ్య చైతన్యము అని చెప్తున్నారు. ఇలా వచ్చి డాన్స్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మొత్తానికి భగవంతుడు ఆ ప్రేమ వయసంలో ఆ భావంలోకి చైతన్యంలోకి వచ్చేస్తూ ఉన్నారనమాట. అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయనలోట అష్ట సాత్విక వికారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రకటమవుతున్నాయట. హర్ష, శోక అలాంటి అవి కూడా ఏంటంటే 33 ఉన్నాయట. అవి వ్యభిచారి భావంలో ఉంటాయని, అందుకనే మనము ఇలాంటివి పాడడానికి మనకి చేయడానికి. అసలు యాక్చువల్ గా వ్యభిచారి అంటే ఆ మాటకి తప్పు అర్థం తీసుకుంటూ ఉంటాము మనము. కానీ ఇక్కడ ఆ భావాన్ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఉచ్చకోటి భావనలు అంటారు. మనందరిలోనూ అలాంటి భావనలు రాకూడదు. మనం ఎప్పుడైనా మనం ఆలోచించామనుకోండి వాటిని తప్పుగా ఆలోచిస్తామని చెప్పి నార్మల్ గా ఈ వర్డ్ కి కొంచెం తప్పుగా మీనింగ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. అసలు మనందరిలోనూ భగవంతుడి మీద ప్రేమ కానీ కృష్ణ తత్వాన్ని కూడా మనం అర్థం చేసుకోలేదు ఇప్పటి వరకు. అలాంటిది మనం అంత హై లెవెల్ స్టాండర్డ్ కి వెళ్ళి మనం అర్థం చేసుకునేదంటేను చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. ప్రేమగా ఒక్కసారి హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పడానికో రామకృష్ణ గోవింద అని పిలవడానికి మనకి కష్టమైపోతూ ఉంటుంది. అలాంటిది అంత హై లెవెల్ స్టాండర్డ్ లో ఉన్నవి మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం? అలాగే ఇక్కడ మహాప్రభువులో కలుగుతున్న ఈ అష్ట వికారాలు కానీ హర్ష, శోక అంటే ఆనందంతోటిను శోకం, దుఃఖంతో కలిగిన 33 రకాల ఈ భావాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెంటనే కనిపిస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. ఆ గీత గోవిందంలో పాట ఎప్పుడైతే స్వరూప్ దామోదర్ పాడుతూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఏమవుతూ ఉందట, భావోదయము, భావసంధి, భావసాబల్యము, ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భావం యొక్క లక్షణాలు. అంటే ఒకసారిగా భావం అంటే ఎవరి మీదన్నా ఇష్టం అనేది కానీ అది ఒకసారి ఉదయం అన్నమాట, ఎలా వస్తుందని, తర్వాత ఆ భావి సంధి ఎలా అవుతుందని, అవన్నీ వాటి గురించి. అంటే ఒకసారి ఏడుస్తున్నారట, ఒకసారి నవ్వుతున్నారట, ఒకసారి కింద పడి దొర్లుతున్నారట, ప్రేమావేశంలో ఇంకేవో చేస్తూ ఉన్నారట. ఇలా చైతన్య మహాప్రభువులో దేహంలో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఒక భావానికి ఇంకో భావానికి మధ్య యుద్ధం జరుగుతూ ఉందని, అంటే వెంటనే ఇంకొకటి వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఫినిష్ కాకుండానే ఇంకో భావం వచ్చేస్తుంది. అలా ఈ భావం వస్తున్నప్పుడు ఇది ఫినిష్ కావట్లేదు. అలా అందుకని వాటి భావాల మధ్యలో యుద్ధం జరుగుతుంది అనేసి ఆ ప్రాబల్యం మూలంగానే ఇలా ఇన్ని భావవేశాలు ఇలా వచ్చి మహాప్రభు ఇలా చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. అయితే రకరకాల భావాలు, ఒక్కొక్కప్పుడు
రెండు ఒకేసారి ఆయనలో ఉత్పన్నం అవుతున్నాయట. నవ్వుతూ ఉన్నారనుకోండి, నవ్వుతూ ఉంటే వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా ఏడుపు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ నవ్వుతో కూడుకుంటూ కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని ఏడుస్తూ ఉన్నారట. సో అట్లాగే ఒక్కొక్కప్పుడు స్టాప్ అయిపోతారు మొత్తానికి. అంటే ఏమి తెలియనట్టుగా ఆగిపోతారు అనమాట. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియదు. అలాగా రకరకాల భావాలు మహాప్రభులో ఇలాగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి అది వింటూ ఇన్ని భావాలు వ్యక్తమవుతుంటే మహాప్రభు స్వరూప్ దామోదర్ని అంటున్నారన్నమాట. మళ్ళీ పాడు మళ్ళీ పాడు మళ్ళీ పాడు అని ఆ పాటని పాడించి పాడించి మళ్ళీ ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారట. ఆయన ప్రతిసారి మహాప్రభు ఆ పాట వింటున్నప్పుడల్లా ఆయనలో కొత్తగా భావం కానీ అలాగా అంటే చందము అంటే ఇంకో రకమైన భావం కానీ తీసుకొని ఆయన డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారట. ప్రతిసారి ఎన్నిసార్లు పాడుతూ ఉంటే అన్నిసార్లు డాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారట. ఇలా మహాప్రభు చాలాసేపు డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే స్వరూప్ దామోదర్ అర్థం చేసుకున్నారన్నమాట. మహాప్రభు ఆల్రెడీ చాలా వీక్ గా ఉన్నారు. ఇంత డాన్స్ చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మహాప్రభుకి ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడు, పాడడం ఆపేశాడు. ఇక్కడ ఎలా అడుగుతున్నారు అంటే చిన్న పిల్లలు మారం చేస్తారు కదా, నాకు అది కావాలి అది కావాలి అది కావాలని. అలా మహాప్రభు స్వరూప్ దామోదర్ని అడుగుతున్నట్ట, మళ్ళీ పాడు మళ్ళీ పాడు మళ్ళీ పాడు. ప్రభు ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట. ప్రభుని ఇంకో వాళ్ళు ఎవరో ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు బెంగాలీ వాళ్ళట ఎవరో అందరు కలిసి విశాఖపట్నం వెళ్తూ ఉంటే కార్లో వెళ్తూ ఉంటేట ఆ చిన్న పిల్లాడు, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారట. ఒక పిల్లాడేమో ముందు కూర్చున్నారట ప్రభు దగ్గర డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఉంటే. ఆ ముందు కూర్చున్న వాళ్ళు ఏంటి, డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళ పక్కన కూర్చుంటే వాళ్ళ చేతులు ఎప్పుడు ఏమంటారు స్టీరియో వైపుగా వెళ్తూ ఉంటాయి, ఏం పాటలు పెట్టాలి ఏం పెట్టాలి. సో ఆ పిల్లాడు మారుస్తూ ఉన్నాడట. ఓం శాంతి ఓం ఓం శాంతి ఓం అని ఒక సాంగ్ ఉంది హిందీలో, ఆ పాటే పెడుతున్నట. అంత విశాఖపట్నం వెళ్ళినంత సేపు అదే పాట రిపీట్ చేస్తూ అదే పెడుతూ ఉన్నాడు. సో అట్లాగా మా పిచ్చి వాళ్ళం అయిపోయినాము. అట్లాగా అని ఈ పిల్లలు కూడా మహాప్రభు కూడా ఇక్కడ అలాగే మారాన్ చేస్తూ మళ్ళీ పాడు అని పాడించుకుంటారు. ప్రభు ఇక్కడ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నారు. ఏంటంటే డైలీ ఒక ½ శ్రీల ప్రభుపాద గురించి వినండి, లేదు అంటే కనుక మీరు చదవండి అని. ½ కాదు, ప్రభుపాద బుక్ తీసుకొని ఒక పేజీ చదవండి, ఒక పారాగ్రాఫ్ చదవండి అని అట్లీస్ట్ అది చేస్తూ ఉంటే కనుక మనకి ఆయన గురించి మనకు తెలుస్తుంది, ఎట్లా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనే విషయాలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. ఒకసారి ఇది ప్రభు అది చదవమని చెప్తూ ఉన్నారు కదా, ప్రభు కూడా చదువుతున్నారట, అందుకని మనకి చెప్తున్నారు అనమాట. ఒకసారి వేరే కంట్రీకి వెళ్తూ శ్రీల ప్రభుపాద ఎక్కారట, ఫ్లైట్ ఎక్కారట. ఆయనతో పాటు బలివర్ధన్ ప్రభు అని ఒక ఆయన ఉన్నారట. వాళ్ళిద్దరూ వెళ్తున్నప్పుడు యాక్చువల్ గా కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఎయిర్ ఇండియా ఫ్లైట్ ఒకటే ఉండేది మనకి ఇండియా నుంచి అట్లా వెళ్ళడానికి. వాళ్ళు ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే వాళ్ళు చాక్లెట్స్ ఇస్తారు కదా, చాక్లెట్స్ తీసుకున్నాం ఎన్నైనా తీసుకున్నాం కానీ తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ డ్రింక్స్ ఇస్తారు తర్వాత. అయితే ప్రభు ఏం చేస్తారట, చాక్లెట్స్ తీసుకునే వాళ్ళట జేబులో మొత్తం ఇలా గుప్పెళ్ళు తీసుకొని పెట్టుకునేవాళ్ళట, అలాగే డ్రింక్స్ ఇస్తున్నట్టు. ఇక్కడ మన శ్రీల ప్రభుపాద అడిగారట అమ్మాయిని, ఏంటి అంటే ఎయిర్ హోస్టెస్ ఉంటారు కదా, అమ్మాయిలు ఉంటారు కదా, ఏంటిది ఇది డ్రింక్స్ సర్వ్ చేస్తుంటే ఏంటి అని అడిగితే ఇది కార్బోనేటెడ్ లెమనేడ్ అని ఏదో చెప్పిందట. సరే అంటే సోడా అని చెప్పడం అనమాట, అవన్నీ ఇవి ఉన్నాయి అందులో అని చెప్పేసి అంటే సరే ఇంకా అప్పుడు ప్రస్తుతానికి కావాలి కాబట్టి ప్రభుపాద తీసుకున్నాట. ఒక గ్లాస్ ఇమ్మని, ఇంత ఉంటుంది గ్లాస్ తీసుకున్నాడు. సరే ఒక 2 సిప్పులు చేసిన తర్వాత పక్కన బలవర్ధన్ ప్రభు అడిగట, ప్రభుపాద నేను కూడా తాగచ్చా అంటే తీసుకోమని చెప్పట. ఆయన కూడా తీసుకున్నాడు. అది టేస్ట్ నచ్చిందో ఏమో. తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఒక పెద్ద క్రేట్ అంటే ఇట్లా మొత్తం అన్ని ఒక 12 లేకపోతే 24 అలాగా ఉన్న బాటిల్స్ అట్లా పెట్టి ఉన్న దాన్ని ఒక క్రేట్ అంటాం అన్నమాట. ఇట్లా పట్టుకొని తీసుకెళ్తాము, దానిలో అలాగే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు స్ప్రైట్ గానీ కోకోకోలా పెప్సీ అవన్నీ మనం బయటకు వెళ్తే ఇలా ప్యాక్ చేసి పెట్టేసి ఉంటాయి చూసారా, కింద అట్టపెట్టలాగా పెట్టేసి దానిలో అలా అన్నమాట. అయితే వెళ్ళిన తర్వాత అవన్నీ తీసుకొచ్చి పెడితే ప్రభుపాద అడిగట, ఏంటి ఇవన్నీ తీసుకొని వచ్చారు అంటేను అది చాలా బాగుంది కదా టేస్ట్ అందుకని అంటేను, లేదు అక్కడ పరిస్థితిని బట్టి అది తాగాల్సి వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ తాగాం, కాబట్టి నువ్వు ఇలాగా రోజు తీసుకురావడం ఇలాంటి ఎప్పుడు మనము అలవాటుగా తాగడం కాదు అని అంటే ఒక విషయం చెప్పుకోండి. స్ప్రైట్ అన్నమాట, స్ప్రైట్ లాగా అని అది తాగడం కాదు అని చెప్పి అంటే ఇప్పుడు చెప్పారు కాబట్టి ప్రభుపాద అప్పుడు తాగారు కాబట్టి ఇంకా మనం స్ప్రైట్ తాగొచ్చు అని తాగడము అని కాదు. ప్రసాదం విషయంలో కూడా ఒకసారి ప్రభుపాదది ఒక మనం స్టోరీ చెప్పుకున్నాం, గుర్తుందా? వాళ్ళు భగవంతుని యొక్క ప్రచారం కోసం వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి అక్కడ తినడానికి ఏమీ దొరకలేదు కాబట్టి ఏది లభిస్తే అది తినడం అన్నమాట. ఎందుకు, కృష్ణుడి యొక్క ప్రచారానికి వెళ్తున్నారు కాబట్టి అక్కడ ఆ టైంలో ఏమీ దొరకనప్పుడు వాళ్ళకి ప్రసాదం ఏది దొరికితే దాంతోటే వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితాన్ని అంటే ప్రాణం పోకుండా నిలబెట్టుకొని భగవంతుడి కార్యం చేసి వస్తారు.
అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి నేను అప్పుడు తిన్నాను కదా ఇప్పుడు కూడా తింటాను చేస్తాను అంటే అది కుదరదు అనమాట. అలా చేయడానికి వీల్లేదు. సో ఇక్కడ మనకి ఇండియాలో అంటే ప్రభుపాదకి కడుపులో కొంచెం గడబడగా ఉందని చెప్పేసి అది తాగాను అని చెప్తున్నారు. అయితే మనకి ఇండియాలో అయితే పుదీనా గిదీనా అలాంటివన్నీ మనం ఏవో కొన్ని చిట్కాలన్నీ చేస్తూ ఉంటాం కదా, అలాంటివన్నీ అక్కడ దొరకవు చెయ్యవు. కాబట్టి ఆయన ఆ రోజు అప్పుడు తాగాల్సి వచ్చింది. అంటే దేశ కాల పరిస్థితుల్ని బట్టి మనం చూడాలి. పైగా మనం కృష్ణ కాన్షియస్ లో ఉంటూ కృష్ణుని ప్రచారానికి వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి ఇలాంటివి ఏమి మనకి కావాల్సినవి ఏమి దొరకనప్పుడు ఆ కొంచెం సేపు గడుపుకోవడానికి మాత్రమే తీసుకోవడం అని అర్థం అన్నమాట. అలా అని నేను చెప్పాను కదా అని అందరూ స్ప్రైట్ అవన్నీ తాగటండి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. రేపు మళ్ళీ చెప్పి రఘునాథ్పురి ప్రభు చెప్పారు ఇట్లాగా ప్రభుపాద తాగరట తాగమని చెప్పారట మీరెందుకు వద్దంటున్నారు అని. అలా అదంతూ ఆ టైం ప్రకారం అక్కడ అవసరమైంది అక్కడ వాళ్ళు తాగారు, అంతే, ఫినిష్ అయిపోయింది, అక్కడ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోయింది. కాబట్టి అలా ఉండండి నేను. సో ఇట్లాగా మనం ఏంటంటే మన ప్రభుపాద ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన గురించిన విషయాలన్నీ, ఆయన పాస్ట్ టైమ్స్ గురించి అన్ని కూడా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి మన ప్రభుపాద బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయన లెక్చర్స్ కానీ అవి వినమని చెప్తున్నారు. అట్లీస్ట్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కానీ లేకపోతే ఒక బుక్కే చదవండి, ఆ బుక్ లో రోజుకొక పేజ్ అన్నా చదవండి. సో ఇలా మహాప్రభు ఏంటంటే డాన్స్ చేసి స్వరూప్ దామోదర్ పాడిన పాటకి డాన్స్ చేసి ఏంటంటే అలసిపోయి అన్నమాట. ఆయన అలసిపోతున్నాడని చూసి స్వరూప్ దామోదర్ పాడడం ఆపేశాడు. మహాప్రభుని కూడా ఎప్పుడైతే ఈయన ఆపేస్తాడో ఆయన డాన్స్ చేయడం ఆపేసేపటికి మహాప్రభు అడుగుతున్నారు అనమాట, ఇంకా పాడు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా పాడు అని ఇంకా పాడమంటుంటే ఆయన అలసట చూసిన తర్వాత స్వరూప్ దామోదర్ మళ్ళీ పాడలేదన్నమాట, అలా ఆపేస్తున్నారు. అయితే మహాప్రభు అలా ఇంకా పాడడం అడగడం వినడం ఏంటంటే అందరూ అక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ కూడా వినేసి ఏం చేశారు, అందరూ ఒకేసారిగా ఏం చెప్తారు, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని భగవంతుని యొక్క నామ కీర్తనని చేయడం అందరూ మొదలు పెట్టారన్నమాట. అప్పుడు రామానందరాయ ఏం చేశారట, మహాప్రభుని తీసుకొని వచ్చి కూర్చోపెట్టి మనకి విసన కర్రలు ఉండేవి. ఇప్పుడు ఆ విసన కర్రలు కనిపించట్లేదు కానీ విసన కర్రలు తాటాకుతో చేసిన విసన కర్రలు చల్లగా గాలి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విసన కర్రలతోటి విసురుతూ మహాప్రభుకి అలసటని తగ్గించడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనమాట. తర్వాత వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారట, సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి అందరూ స్నానం చేయించి మహాప్రభుని తీసుకొని ఇంటికి తీసుకొని వచ్చారు. తర్వాత ఆయనకి భోజనం పెట్టి పడుకోబెట్టారు. తర్వాత రామానందరాయ వాళ్ళందరి ఇళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు అనమాట. ఈ రకంగా చైతన్య మహాప్రభు ఏంటి, ఒక ఉద్యానవనం చూసేసి ఏమనుకున్నారు, బృందావనం అనుకున్నారు. ఆ బృందావనం అనుకొని అక్కడ చేసిన లీలలన్నింటినీ నేను వర్ణించాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. పొరపడ్డారు అని చెప్పడం అన్నమాట. పొరపడడం కాదు, మహాప్రభుకి ఎక్కడైనా నీళ్లు చూస్తే యమున గుర్తొస్తుంది. చిన్న ఈ స్కిల్ లాగా ఏదన్నా ఉందంటే గుర్తుందా, ఇసుక దిబ్బలు అవి ఉండేటప్పటికి గోవర్ధన్ గుర్తొచ్చేసింది. అలాగే ఇలా ఉద్యానవనాలు ఏమన్నా వచ్చేటప్పటికి బృందావనం గుర్తొచ్చేస్తుంది అనమాట మహాప్రభుకి. అదే అనుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారనమాట. ఆ భావనలో ఉండిపోయినారు మహాప్రభువుని. సో ఇలాగా ఈ దివ్యమైన ఉన్మాదం, మహాప్రభు యొక్క ఉన్మాదం ఎలా ఉంది, ప్రేమ భావవేశ ఉన్మాదము, ఆ పారవస్యం ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని అన్నింటినీ నేను చెప్తున్నాను. ఎవరు చెప్పారట, ఇది శ్రీల రూప గోస్వామి తన స్తవమాలలో చాలా బాగా వర్ణించి ఉన్నారు. దాన్ని నేను మీకు చెప్పాను అని చెప్పేసి. రూప గోస్వామి ఏమంటున్నారట, మహాప్రభు భక్తులతోటి అందరితోటి పరమ ఉన్మోత్తులుగా అక్కడ ఉంటూ ఉన్నారనమాట. ఒకప్పుడు ఆయన సముద్రం వైపు నడుస్తూ సుందర ఉద్యానం చూసి అక్కడ అది బృందావనం అని అనుకుంటున్నారు. ఆ విధంగా కృష్ణుని యొక్క ప్రేమలో పారవస్యం అయిపోయి ఆయన నామాన్ని జపిస్తూ సంకీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేస్తున్నారు. ఆ నాలుక నిరంతరం కృష్ణ కృష్ణ అని పలుకుతూనే ఉంది కదా. ఆ భావం నాలో ఎప్పుడొస్తుందో ఆ నేత్ర దర్శనం నేను ఎప్పుడు చేయగలుగుతానా అని చెప్పేసి ఆయన తిరిగి ఆ నేత్ర పదం దర్శనం ఇస్తారా అలాగా అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఎవరు అంటే రూప గోస్వామి అంటున్నారు అనమాట. రూప గోస్వామి ఇలాగా చెప్తున్నారు, నేను అలాగా చూడగలుగుతానా మళ్ళీ అని అంటున్నారు. సో ఇలాగా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలలు చాలా అనంతమైనవిగా ఉంటాయి. అంటే దానికి ఎక్కడ ఎండ్ ఉంటుంది తెలియదు అనమాట. అనంతంగా ఉంటాయి, లెక్క పెట్టలేనని ఉంటాయి. వాటిని సక్రమంగా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి రాయడం చాలా అసాధ్యమైన విషయం అని. కాబట్టి వాటన్నిటిని ఏంటంటే ఇదిగో అప్పుడు ఇలా చేశారు ఇప్పుడు ఇలా చేశారు అని సూచనగా నేను మీకు అందరికీ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తున్నాను అంతే అని చెప్తున్నాను. కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఆయన 90 ఏళ్ళు ప్లస్ ఉన్నారు, అంటే 95-98 years అట్లా ఉన్నారనమాట ఈ చైతన్య చరితామృత రాస్తున్నప్పుడు. సో ఒక మనిషి మామూలుగా 60 ఏళ్ళు అయితేనే మనము ఇది చూడలేదు, కళ్ళు కనిపించట్లేదు ఇవి అనుకుంటాం. 95 ఏళ్ళు 96 ఏళ్ళు అంటేను ఒక పెన్ను పుచ్చుకోవడానికి రాదు, దాన్ని రాయడానికి రాదు, చేతులు వణికిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట.
ఆయనకి కళ్ళు కూడా కనిపించవు. మీరు ఎక్కడ చదివారు మాతాజీ అని అంటే, నాతో పాటు ఆది లీల ఎవరైతే చదివినారో వాళ్ళకి తెలుసు. స్టార్టింగ్ లో చైతన్య మహాప్రభు బుక్ ఇది. చైతన్య మహాప్రభు యొక్క లీలల్ని నేను రాశానని అనుకోవట్లేదు. ఈ వయసులో నేను రాశాను అంటే అది నా గొప్పతనం కాదు, మహాప్రభు నా చేత రాయించారు అని చెప్పి స్వయంగా కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి చెప్పారనమాట. సో ఆయన రాయలేదు, భగవంతుడే స్వయంగా ఆయన లీలల్ని అంత శుద్ధ భక్తులైన వాళ్ళ చేత చెప్పించి వాళ్ళ ద్వారా కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ద్వారా రాయించారు అని. సో ఈ రకంగా ఏంటంటే రూప రఘునాథ గోస్వామి వాళ్ళిద్దరి పాదాలకి ప్రణామం చేస్తూ వాళ్ళ కృప ఎల్లప్పుడూ నా మీద ఇలాగ ఉండాలి అని ఆశిస్తూ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామినైనా నేను వాళ్ళని అనుసరిస్తూ, అంటే ప్రభు చెప్తున్నారు మనకి ఏం చెప్పాలి, ఎవరిని ఇమిటేట్ చేయకూడదు, మనం ఎప్పుడైనా సరే ఫాలో చేయాలి అని చెప్పి, అనుసరణ చేయాలి కానీ అనుకరణ చేయకూడదు అనే ఇమిటేట్ చేయడం అన్నమాట. సో అలాగా అనుసరిస్తూ నేను చైతన్య చరితామృత అనే గ్రంథాన్ని నేను రచిస్తున్నాను అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను. దీంతో మనకి 15th చాప్టర్ ఫినిష్ అయిపోయింది. 16th చాప్టర్ రేపు ప్రభు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. 16, 17, 18, 19 అది ఈ నాలుగిట్లో కూడా మహాప్రభు ఇంకా లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఇంకా భావవేశంలో ఎలా ఉంటారు, ఎలా చేస్తారు, అసలు కృష్ణ కోసం ఎంత తాపత్రయ పడిపోతూ ఉంటారు అనేవి ఈ చాప్టర్స్ లో ఉన్నాయి. లాస్ట్ చాప్టర్ వచ్చి శిక్షాష్టకం ఉంది అని. సో ప్రభు లాస్ట్ లో చెప్పిన మాట చెప్తాను మీకందరికి, ఎలా అనిపించినా నేను తీసుకోండి. అయితే 15-16 సంవత్సరాలుగా నేను చూస్తున్నాను చాలా మార్పులు వచ్చాయి అని చెప్పి. అయితే తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదంతో నేను ఇంకా ఇట్లా ఉన్నాను అని. అంటే మనలో భక్తి అనేది ఒక ఇది చెయ్యండి అది చెయ్యండి అని స్టార్ట్ చేసేదే ఎవరు అంటే మన తల్లి అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్రభు చెప్తున్నారు మా అమ్మ ద్వారానే నేను ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాను, వాళ్ళిద్దరి ఆశీర్వాదం నాతోటి ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా ఇలా ఉన్నాను. అయితే ఇప్పుడు రిటైర్ అయిపోవచ్చు కానీ ఇంకో 2-3 సంవత్సరాలు మాత్రమే నా ఉద్యోగం ఇంకా ఉంది. అయితే నేను బలవంతంగా చేస్తున్నాను, భక్తిలోకి వెళ్ళిపోయి నేను ఫుల్ టైం, ఎందుకంటే బ్రాహ్మణ దీక్ష తీసేసుకున్నారు కదా ప్రభు, తీసుకున్న తర్వాత నేను ఫుల్ టైం నేను ఇందులో ఉండాలి అనుకుంటున్నాను. కానీ ఇంకో 2-3 సంవత్సరాలే కదా ఉంది అని చెప్పి దాన్ని నేను కంటిన్యూ చేయాల్సి వస్తుంది. అది కొంచెం బలవంతంగా చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైనా సరేట 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేయడము తగదు అని చెప్తున్నాను. మనం కూడా అంతే. నేను ఎప్పుడూ చెప్తూ ఉంటాను, ఒక చోట వింటున్నారు అంటే చైతన్య చరితామృత ఇది ఫినిష్ చేసేయండి ఇక్కడ, అంతేగాని ఇక్కడ వీళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారా అని ఇంకో క్లాస్ లో వినడం, అక్కడ ఎలా చెప్తున్నారా అని వీటికి కంపేర్ చేయడం అలాంటివి చేసుకోకండి. మీకు ఇక్కడ వినండి, ఇక్కడ వింటున్న దానికి ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే ప్రభుని అడగండి, చెప్తారు. సో అలాగా చూసుకొని కంపేరింగ్ చేసుకొని అలా చేసుకుంటూ మనం చదివితే అసలు మనకి బుర్రలోకి ఎక్కదన్నమాట. అలా కాబట్టి ఒక గ్రూప్ తోటి కానీ ఒక దాని మీద పడవ మీద ప్రయాణం చేయండి, వాళ్ళ ద్వారానే ఉండండి, వాళ్ళ ద్వారానే గురు ఆశ్రయ తీసుకోండి, వాళ్ళ ద్వారానే ఇనిషియేషన్ కూడా తీసుకొని మీరు కంటిన్యూ చేయండి మీ భక్తిని అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఇంకా వాళ్ళ ప్రభు చెప్తారు, నేను నా గురు మహారాజ్ని అడిగాను ఎలా అంటే భౌతికంగా ఉద్యోగం చేస్తూ ఆధ్యాత్మికంగా నాకు ఇంట్లో ఇంకా చెయ్యాలనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఇలా 2 పడవల మీద ప్రయాణం చేస్తున్నాను కదా అందుకని నాకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి. అయితే వాళ్ళ గురు మహారాజ్ని అడిగారట. అడిగితే ఆయన బేసిక్ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక మనిషి మామూలుగా చేసేవి అవి కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏవేవైతే ఉన్నాయో అవి ఫినిష్ చేయాలి అని. అంటే ఇల్లు ఉంది, భార్య పిల్లలు అందరూ ఉన్నారు కదా, అవన్నీ నేను ఫినిష్ చేసుకున్న తర్వాత నువ్వు మొత్తానికి ఇట్లా రా అంటే ఇంకో 2-3 years ఉన్నాయి కాబట్టి అది కూడా ఫినిష్ చేసుకొని తర్వాత నువ్వు మొత్తానికి ఇంట్లో రా అని చెప్పారట. అలాగా గురువు యొక్క ఆదేశం ప్రకారం నేను చేస్తున్నానని. ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక్కటే చెప్తున్నాను, మీరు చైతన్య చరితామృత వింటారా వినరా అనేది మీ ఇష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అయితే నాకు కష్టంగా ఉంది అర్థం చేసుకోవడానికి అంటే నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, నేను కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం డ్యూరింగ్ కోవిడ్ టైంలో గౌరంగ దర్శన ప్రభునే మాకు చైతన్య ప్రవాహ అనే క్లాస్ తీసుకున్నారు. అప్పుడు ఈ చైతన్య చరితామృతాన్ని చెప్పారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క శ్లోకం చదువుకుంటున్నట్టుగా కాదు, దాన్ని ఒక సమ్మరీ లాగా ఒక 1 నెల రోజులు చెప్పారనమాట. నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, స్టార్ట్ చేసేదాన్ని ఏదైనా సరే చెప్పంగానే నేను డేట్ వేసుకొని రాయడం నాకు అలవాటు. కానీ అలా రాస్తుంటే కూడా నాకు అర్థమయ్యేది కాదు, ఏం రాయాలో అర్థమయ్యేది కాదు. ఆ వర్డ్స్ ఆయన చెప్తున్నవి కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. ఏడ్ చేసేదాన్ని, నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు, క్లాస్ లో కూర్చున్నాను ఎందుకు అని చెప్పి. తర్వాత మా శిక్షా గురువులు ఉన్నారనమాట, జయశ్రీ వ్రజసేవిని దేవిదాసి మాతాజీ అని, మళ్ళీ ఇంకో మాతాజీ సన్ను మాతాజీ అని. వాళ్ళిద్దరు ప్రతిసారి నాకు భక్తి హాస్యంలోను ఇలాగే ఇందులోను వీటన్నిటిలోనూ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసేవారు. ఏదైనా సరే పర్వాలేదు కూర్చో విను, వేరే పనులేమి చేయకుండా విను, చైతన్య చరితామృత అంటూ వినాలి అని. సో అట్లాగా మేము గౌరంగ దర్శన ప్రభు చెప్పిన చైతన్య ప్రవాహం మొత్తం మేము విన్నాం. కానీ నాకు ఒకటి తెలియలేదు, ఆయన ఏవేవో చెప్పాడో మధ్య మధ్యలో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి నా పేపర్స్ అన్ని. ఆ పేపర్స్ అన్ని ఫైల్ చేసి కూడా పెట్టుకున్నాను, మధ్యలో అంతా ఖాళీలు ఉంటాయి.
ఖాళీలు ఉంటాయి, ఆయన పెట్టినవి చేసినవి కొన్ని పిక్చర్లు అలా చూపించి ఆ స్లైడ్ లో చూసి కాపీ చేసుకునేదాన్ని, రాసుకునేదాన్ని అంతే. సో అట్లాగా ఏడ్చేదాన్ని కూడా, చాలా చాలా రోజులు ఏడ్చేదాన్ని. అస్సలు అర్థం కావట్లేదు. కానీ అలా కృష్ణుని భావం అర్థం చేసుకోవాలంటే కూడా మనకి చాలా కష్టమే అవుతుందని మనకి అర్థమయ్యేలాగా శ్రీల ప్రభుపాద మనకి రాసి చెప్పి ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ భావంతో రాశారు. అది అమృతము నిజంగానే. ఆ అమృతాన్ని మనం ఆస్వాదించడానికి మనం ట్రై చేయాలండి. అర్థం కాదు, వినండి, 1కి 2 సార్లు 3 సార్లు వింటూ ఉండండి. వింటూ ఉంటే అర్థమవుతుంది అని, ఆ భావాలు చాలా మధురంగా ఉంటాయని, అలా మహాప్రభు యొక్క భక్తిని గురించి, ఆయన గురించి మనం తెలుసుకుంటే గనక ఆయన కరుణ కృప మన మీద ఉంటాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సారీ, నేనేమన్నా ఎక్కువ చెప్పుకుంటే గనక క్షమించండి. ప్రభు చెప్పిందని నేను చెప్పాను. మధ్యలో మాత్రం 2 బోట్ల మీద ప్రయాణం మాత్రం నేను చెప్పాను. ఒక చోట స్టిక్ అయి ఉన్నాడు. ఒక గ్రూప్ లో, ఇప్పుడు గోవర్ధన్ ప్రభు గ్రూప్ లో ఉన్నారనుకోండి, గోవర్ధన్ ప్రభు గ్రూప్ లో స్టిక్ అయ్యాం. ఇంకొక చోటకి వెళ్తాము, అక్కడేవో వింటాము, ఇక్కడేవో వింటాము కాదు. మనం ఎక్కడ ఉంటున్నామో అక్కడ ఉండడము, అక్కడ నేర్చుకోవడము చేస్తే ఏ గూటి పక్షి ఆ మాట మాట్లాడు. ఇప్పుడు మనం పిచ్చుక పావురాల దానిలో కూర్చుంది అనుకోండి, పిచ్చుక భాష ఎలా వస్తుంది? అలాగే కోయిల ఇంకో కాకి దానిలో కూర్చుంది అనుకోండి, దాని పాట ఎలా వస్తుంది? కోకిలికి పాడాల్సిన పాట ఎలా వస్తుంది? అది కావు కావండి. అలాగా మనం ఏ గూట్లో ఉన్నామో ఆ గూట్లోనే ఉంటూ ఆ పాటనే పాడాలి అన్నమాట. సో అలాగా మనం నేర్చుకుంటూ భక్తిలోకి ముందుకు వెళ్తూ ఉందాము. అలాగే అందరము కలిసి ఉందాం. అదే భక్తుల యొక్క సంఘం అంటే. సో ఇట్లాగా మనం అందరం కలిసి భక్తి చేద్దాము. ఒకళ్ళకొకళ్ళు సహాయం చేసుకుంటూ భక్తిలో ముందుకు వెళ్దాము. మహాప్రభు యొక్క కృపకి మనందరం పాత్రలు అవుదాం. అందరూ ఇప్పుడు అయిపోయింది అంటే అయిపోయిందని వదిలిపెట్టేయకండి. మళ్ళీ బుక్ తీసుకొని మళ్ళీ చదువుకుంటూ ఉన్నాడు. ఎలా అయితే భాగవతం ఇది ప్రభు చెప్పిందే, భాగవతం నేను స్టార్ట్ చేసి వదిలిపెట్టేస్తే మీరు ఎలా కంటిన్యూ చేస్తున్నారో అలాగే ఇవి కూడా చదువుకుంటూ ఉండండి. అయిపోయింది కదా అని పక్కన పెట్టేయకండి అని చెప్పి చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నేను ఎవరినైనా హర్ట్ చేస్తుంటే కూడా రియల్లీ ఇవాళ నేను అందరికి ఎక్స్క్యూజ్ అడుగుతున్నాను, సారీ చెప్తున్నాను. నా వర్డ్స్ తోటి నాకు కష్టపట్టుంటే కనుక క్షమించండి. వాంఛాకల్పతరుభ్యః కృపాసింధుభ్యో ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవునికి జయ, అనంతకోటి ఆచార్యునికి జయ, శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ, శ్రీల గురుదేవకి జయ. నీతాయి గౌర్ సీతానాథ్ ప్రేమానందే. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. దండవతం. మళ్ళీ సారీ చెప్తున్నా, ఎవరికన్నా నేను ఏమైనా కష్టం కలిగిస్తే గనక సారీ, రియల్లీ సారీ, ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. కంటెంట్ ప్రభు గాని మీరు గాని అర్థమవుతుంది మాతాజీ. అర్థం కాకపోతే మనం చదువుతున్నాం మాతాజీ, అన్ని సారీ 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 చెప్తారు మీరు. ఇంత బాగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మాతాజీ ఒకటి, మొన్న నేను గౌరంగ దర్శన ప్రభుది క్లాస్ వింటున్నాను అనమాట. గోపపురం సిరీస్ అని బృహద్ భాగవతం వస్తుంది అనమాట. అందులో 9 సెషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక క్లాస్ వింటున్నప్పుడు నేనేమన్నా తప్పు చేశానా అని నాకు అనిపించింది. ఎందుకంటే ఒక మాతాజీ తప్పు చేస్తే నేను తప్పు మాతాజీ అలాగా చేయకూడదు అని చెప్తే ఆవిడ కోపం వచ్చేసి అందరికి చెప్పింది. పైగా నాతోటి మాట్లాడడం కూడా మానేసింది. హరికృష్ణ అంటే కూడా ఇలా మొహం తిప్పుకొని వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఒకవేళ ఏదన్నా బాధ అనిపించింది అనుకోండి, వాళ్ళు చేసిన తప్పు కాబట్టి మనం చెప్పడం కూడా తప్పేనేమో అని నాకు అనిపించింది. అందుకని నేను అడుగుతున్నాను. ప్రభు చెప్పాను కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. సో అది మన మంచికి అని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. హార్ష్ గా కూడా చెప్పలేదు, అలా చేయకూడదు మాతాజీ, అది తప్పు అని. అది చేయకూడదు కాబట్టి చెప్పాము, వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి చెప్పాము, మన మీద మనకి తెలుసు కాబట్టి చెప్పాము. అది వాళ్ళు దాన్ని కొంచెం వేరే రకంగా అర్థం చేసుకుంటే తప్పే కదా. అందుకని అలాగా చెప్పడం కూడా తప్పేనేమో అని నాకు అనిపించింది. ఇవాళ ప్రభు అంటుంటే 2 బాటిల్ ఇవి అవి అని చెప్పాలని అనుకున్నాను, కానీ సరే ప్రభు చెప్పింది చెప్పాలి కదా. మాతాజీ చెప్పడమే మంచిది మాతాజీ. కాకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి మన గ్రూప్ లో వాళ్ళ మేము ఏమనుకోం మాతాజీ. వాళ్ళు కొత్త గ్రూప్ కదా, వాళ్ళు అనుకున్నారు అలా. మీరు పరిచయం లేరు కాబట్టి